गोपिका जीवनस्मरणं गोविंद गोविंद। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम, गोविंद गोविंद। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यो नमो नमः, नमो नमः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञान वैराग्य संपूर्णान् हरिभक्ति परायणान् पूर्वाचार्यानहं वन्दे संप्रदाय प्रवर्तकान्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मधाल्प्यान् रुक्माङ्गद अर्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान् परम भागवतान् स्मरामि। काषाय दण्डकरकादि विभूषिताङ्गा वैराग्य भाग्य जलते करुणानिधे त्वं संसारकूपपतितस्य समाकुलस्य बोधेन्द्रदेवा मम देहि करावलम्बम्। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा योगक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। कलये सुन्दराकारं सदैकप्रियदर्शनम् अज्ञाननाशकं देवं सद्गुरुं मुरलीधरं मुरलीमण्डितकरकमलं मुनिजनमोहनं व्यत्यस्तबाधं वनमालाधारिणं प्रेमभक्तमण्डलनित्यकीर्तितं प्रेमीकवरदम् आश्रयेगम्। जन्माद्यस्येतोऽन्वयादिदर्धग चार्देष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गा मृषां धाम्ना स्वेन सदा निरस्तगुह्यं सत्यं परं धीमहि। धर्मप्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदा वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवतं तापत्रयोन्मूलनं। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो वृद्ध्यवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरगो रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेतुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावम् अखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितीर्षतां तमोऽन्तं। संसारिणां करुणयागपुराणगुह्यं तं व्याससूनुम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरयेत् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। सान्द्रानन्दावबोधात्मकम् अनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तथा वद्भाति साक्षात् गुरुभवनपुरे अन्तभाग्यं जनानां। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। आञ्जनेय स्वामी की जय। सद्गुरु स्वामिनारायण। ஸ்ரீபதியான பகவானோட பரம கருணை, எங்களோட குருநாதரோட அவ்யாஜ கிருபை, மாருதி ராம சாம்ராஜ்யமாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு அருமையான ஒரு ஸ்தலத்தில் வந்து எனக்கு இது ஒரு பெரிய பாக்கியம். குருநாதரோட அவ்யாஜ கருணையில் நிறையா நாங்கள் வந்து எல்லா இடங்கள்லையும் போய் பாகவதம் சொல்கிறது, நாராயணியம் பாராயணம் பண்ணுறது, சின்ன சின்னதாக உபன்யாசம் எல்லாம் பண்ணுறது, இப்படி எல்லா விஷயமும் நிறைய எங்களை வந்து வழிநடத்தி போயிட்டு இருக்கார். அவருடைய வழிநடத்தல்ல தான் வந்து இந்த கிருபை இல்லைன்னா இங்கே வந்து யாருமே உள்ளேயே நுழைய முடியாதுன்னு எனக்கு தெரியும். அப்படிப்பட்ட ஒரு கிருபா அனுகிரகத்தினால வந்து இங்கே இன்னைக்கு வந்து ஒரு பாகவத சப்தாக உபன்யாசம் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் வந்து நம்மளை வந்து புகுத்தியிருக்கார். அப்படின்னா வந்து அவருடைய கிருபாவசத்தால தான் இது நடக்கிறது அப்படிங்கிறது சத்தியம். எங்களோட குருநாதர் ஸ்ரீ ஸ்ரீ முரளிதர சுவாமிகள், மகாரண்யம் ஸ்ரீ முரளிதர சுவாமிகள், அவருடைய கிருபையில தான் இங்கே இப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவம் நமக்கு வந்து அமையறதுக்கு ஒரு பாக்கியம். சின்ன சின்ன சரித்திரங்களாக சொல்லிட்டு இருந்தது போக இப்போ வந்து ஒரு அடுத்த படியில ஏற்றி உட்காத்தி வச்சிருக்கார். சத்தியமா வந்து சத்தியம் தேகி பரம் தேகி அப்படின்னு நம்ம அழகா இங்கே சொல்லிட்டு இருக்கோம். அப்படின்னா மாதா சரஸ்வதியோட கிருப்பை அப்படிங்கிறது வந்து யார் மூலமா நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா சத்தியமா குருநாதர் மூலமா தான் கிடைக்கும். அந்த குரு கிருப்பை இல்லை அப்படின்னா வந்து எதுவுமே நம்மளுடைய நாக்கிலேயோ மனசுலேயோ கையில வாசிக்கக்கூடிய புஸ்தகத்திலேயோ கிரந்தத்திலேயோ எதுலையா இருந்தாலும், அது சமஸ்கிருதமா இருக்கட்டும், தமிழா இருக்கட்டும், அதர் லாங்குவேஜஸா இருக்கட்டும், எதுவா இருக்கட்டும், எது இருந்தாலும் வந்து அவருடைய கிருப்பை இல்லை அப்படின்னா அந்த நாட்கள் அது வரத்துக்கு வாய்ப்பே இல்லை. ஏன்னா இத்தனை நாள் கழிச்சு இப்படி ஒரு சாமர்த்தியமா நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். நமக்கு சாமர்த்தியமான சத்தியம் அது இல்லை. இது யாருடைய சாமர்த்தியமும் இல்லை. பகவானுடைய கிருப்பை, கிருஷ்ணரோட கிருப்பை, பிரத்யட்சமா இங்கே குடிகொண்டு இருக்கக்கூடிய இந்த ஆஞ்சநேய சுவாமி, இந்த ராம பட்டாபிஷேகத்தோட இதுவும் ராதாகிருஷ்ணரோட யுகலமா இருக்கக்கூடிய தாயார் அங்க இருக்கிறவா, அவளுடைய கிருப்பை இல்லாம இது எதுவும் இல்லை. அப்படிப்பட்ட அந்த ஒரு பாகவதம் இங்கே சப்தாகமா வந்து பார்த்தால இங்க எல்லாரும் பாராயணம் பண்ணியிருக்காங்க. இன்னைக்கு முதல் நாள் சப்தாகம். இன்னைக்கு எங்களுக்கு ஒரு பெரிய பாக்கியம். நாங்க ஒரு சிறிய அமைப்பு மாதிரி ஹரே ராம ஹரே கிருஷ்ணான்னு நாங்க திருவான்மியூர்ல வந்து இருக்கேன். என் பேர் நிர்மலா மோகன். எங்க நிறைய பேருக்கு சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பாக்கியம். ஒரு குறைஞ்சது ஒரு 25 வருஷமா இந்த கைக்கரியம் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ நல்லபடியா குருநாதர் அது கிருபை பண்ணிகிட்டே இருக்காரு. மேல மேல நிறைய பேர் பாகவதம், நிறைய பேர் சுந்தரகாண்டம், இந்த மாதிரி இன்னைக்கு எங்களோட ஒரு ஏகதின சுந்தரகாண்ட பாராயணம் இப்போ ஆஞ்சநேயர் உற்சவத்துக்காக வந்து கொடிவாக்கம் ஆஞ்சநேயர் கோயிலில் பார்த்தால இன்னைக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு பிளஸ்ஸிங்கோடு தான் வந்து இங்கே வரக்கூடிய ஒரு பாக்கியம் நமக்கு கிடைச்சிது.
பகவானுடைய கிருபை அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து இதை ஒன்னே வந்து பெரிய ஒரு ஆதாரம். அப்படி வந்து நமக்கு குருநாதரோட கிருப்பையில வந்து இங்க வரத்துக்கு ஒரு வாக்கியம், பாகவதம் அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்மரணேன சுகம். முதல்ல கேட்கறதே அப்படி ஒரு ஆனந்தம், நமக்கே ஒரு புஷ்டி வந்துடுறது உடம்புல, ஒரு மனசுல, நம்ம முகத்துல, எல்லாத்துலயும் அப்படி ஒரு ஆனந்தமா நம்மளை கூட்டிட்டு போகக்கூடிய ஒரு விஷயம் எது அப்படின்னா பாகவதம். என்ன காரணம் அப்படி ஒரு கிருப்பை இந்த பாகவதம் நமக்கு கொடுக்கறது அப்படின்னா, நம்ம எல்லாருக்குமே அதோட மகாத்மியம் நல்லா தெரியும். எல்லாம் அதுதான் நம்ம திரும்பவும் திரும்பவும் அந்த அனுசந்தானம் பண்ணக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு கிடைச்சிட்டே இருக்கு. அப்படிப்பட்ட பாகவதம் அப்படின்னா யாரா இருந்தாலும் பட்டி தொட்டியா இருக்கட்டும், அந்த இடத்துல இருக்கிறவாளா இருக்கட்டும், எந்த ஊர்ல இருக்கட்டும், எந்த நாட்டுல இருக்கட்டும், எங்க இருந்தாலும் இன்னைக்கு பாகவதம் அப்படிங்கறது வந்து ஒரு கிரந்தம். அது கிரந்தம் இல்லையா, சத்தியமா அது கிருஷ்ணனே தான் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து பல பிரமாணங்கள், பல வியாக்கியான கர்த்தாக்கள் அது எல்லாத்தையும் அழகா சொல்லிட்டே போயிட்டு இருக்கா, அனுபவிச்சுட்டு இருக்கா. எத்தனை மகான்கள் வந்து இந்த லோகத்துல இந்த கலியில நமக்கு வந்து இதை உத்தாரணம் பண்றதுக்கு ஒரு வழி அப்படின்னு காட்டுறதுக்காக எத்தனை பேர் நமக்கு வந்து இதை கொடுத்துருக்கா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். அப்படிப்பட்ட இந்த பாகவதம் அப்படிங்கிறத வந்து நினைச்ச மாத்திரத்துல ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கிரந்தம். இதுல வந்து ஒரு தவறுதலோ ஒரு சின்ன தப்போ எதுவா இருந்தாலும் கவலை இல்லை அப்படின்னு பெரியவாலாம் சொல்றா. ஒரு அக்ஷர பேதமா உன்னால முடிஞ்சது ஒரு க்ஷரபதம், அதுலேருந்து ஒரு சின்ன அணு அளவு நீ கிரகிச்சுட்டாலே போதும், காதால கேட்டாலே போதுங்கிறா. அதை சொல்லிட்டு போனவா சொன்னதுக்கு அப்புறமா சின்னதா நமக்கு வாயில ஒரு ஜென்மாத்தியச அப்படின்னு ஏதோ ஆரம்பிச்சாரு இந்த பாகவதர், அது என்ன விஷயம் தெரியலையே அப்படின்னு ஸ்மரிச்சாலே போதும் மோட்சகதி அப்படிங்கிறா. அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய கைங்கரியத்தை அந்த பாகவதம் இந்த கலியில நம்ம எல்லாருக்கும் பண்ணிட்டே இருக்க. அப்படி கலியில வந்து பகவானே பிரத்யக்ஷம் பாகவதம், பாகவதமே பிரத்யக்ஷம் கிருஷ்ண பகவான் அப்படிங்கிறதுக்கு எது ஒரு சாட்சி அப்படின்னா, ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் ஒரு சமயம் வந்து தபஸ்ல இருக்கார். விவேகானந்தருக்கு நிறைய கேள்வி. ஏன்னா விவேகானந்தரை ஆட்கொள்ளணும்னு ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் தான் நினைச்சார். விவேகானந்தர் ராமகிருஷ்ணர்கிட்ட போகணும்லாம் ஆசைப்படலை, அவருக்கு அப்படிலாம் ஒன்றும் தோணலை. அந்த மாதிரிலாம் அவருக்கு இவரை எடுத்துக்கணுங்கிற ஒரு தாபம், அப்படிப்பட்ட ஒரு தாபம் இருந்ததுனால அவர் என்ன பண்ணினார், அவர் அழைச்சுன்னு வந்து அவரோட சத்சங்கத்துல எல்லாம் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும் பொழுது அவருக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா, ரொம்ப ஆச்சரியமா இவரோட விஷயங்கள்லாம் புரியறதுக்கு முன்னாடி அங்க வந்து பவதாரிணி தேவி வந்து அங்க பிரத்யட்சமா அவரோட பேசுவா ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரோட. அப்படி பவதாரிணி தேவி அப்படி பேசுறா அப்படிங்கறது இவர் பாக்குறார். இவருக்கு வந்து ஆச்சரியமா இருக்கு, ஒரு பெரிய சக்தி ஸ்வரூபம் தேவி எப்படி ஒரு சாமானிய பக்தனோட அப்படி பேச முடியும் அப்படிங்கறதெல்லாம் இவருக்கு நிறைய கேள்வி தலையில ஊத்திக்கிட்டே இருக்கு. அப்ப ஆனா அவர் வந்து கேட்கிறார், ஒரு விஷயமா கேட்டுட்டே இருக்கும்போது, இந்த கலி உத்தாரணம் இப்படி பெரிய பெரிய அவதார புருஷர்கள்லாம் வந்திருக்கேள், கல்பத்தரு தினம் நடத்துறேள், எல்லாம் பண்றேள், இதுக்கெல்லாம் சாஸ்வதமா இது சத்தியமா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் எல்லாருக்கும் வரணுமே இல்லையா. இது பாகவதம் அப்படிங்கிறோம், இதனால நமக்கு என்ன பிரயோஜனம் அப்படிங்கறதுதான் உலகத்துல எல்லாரும் முதல்ல கேட்கக்கூடியது. ஏன்னா பலஸ்ருதி இல்லைன்னா புஸ்தகமே திறக்கிறது இல்லை யாரும். அது வந்து சாஸ்வதமா தெரிஞ்சு போயிடுது. ஏன்னா இதுக்கு என்ன பலன் அப்படின்னா தான் ஜோதிஷமாகட்டும் இன்னொன்னாகட்டும் எல்லாத்துக்கும் ஒரு சின்ன மோதிரம்னாலே அதுக்கு 100 கேள்வி கேட்கணும் அந்த ஜோசியர் கிட்ட. கண்டிப்பா நாளையிலேருந்து பலனா, இன்னைக்கு போட்டுக்கிறச்சே பலனா அப்படின்னு ஆச்சரியமா நமக்கு தோன்றது. ஏன்னா இந்த பலஸ்ருதி தெரியாத பாகவதம் வந்து யாரும் எடுத்துக்க மாட்டா. ஆனா அந்த இடத்துல விவேகானந்தருக்கு வந்து கண்ணுக்கு எய்தாப்புல வந்து காட்டுறார். அதாவது எது காட்டுறாரு அப்படின்னா பாகவதத்தை சொல்றார். அதாவது பாகவத சாரம் வந்து எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா, பகவானே பிரத்யட்சம் அப்படிங்கிறத வந்து எப்படி காட்ட முடியும் அப்படிங்கிறச்சு அப்படியே தியானத்துல அவர் உட்கார்ந்துருக்கார். முன்னாடி பாகவத கிரந்தம் இருக்கு, அவருக்கு பின்னாடி பவதாரிணியோட பெரிய ஒரு உருவம், அவளோட படம் அங்க இருக்கு, அம்பாளோட படம். அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா, பகவானோட இவர்கிட்டேருந்து ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரோட ஹிருதயத்திலேருந்து ஒரு ஜோதி அப்படியே கிளம்புறது. அந்த ஜோதி கிளம்பி என்ன பண்றது அப்படின்னா, நேரா பாகவதத்துக்கு உள்ள போறது. அந்த ஜோதி பாகவதத்துக்கு உள்ள போனது, அந்த பாகவத கிரந்தமே அப்படியே ஜெகஜோதியா ஆயிடுது. இதெல்லாம் பிரமிச்சு பார்த்துட்டு இருக்காரு. இதெல்லாம் சாதாரணமா நம்மள மாதிரி இப்படி உட்கார்ற ஒரு ஹால்ல தான், பெரிய லைட்டிங் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. அந்த பாகவதத்திலேருந்து இருக்கிற ஒளி நேரா பவதாரிணிட்ட போறது, படத்துல போய் அந்த படத்துலேருந்து அந்த ஒளி திரும்பவும்
நம்மளோட ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சருக்கு வருது. இந்த ட்ரையாங்கிள் ஆட்டம் இது போயிட்டு வருது அப்படின்னதும் ஒரு பட்டுன்னு அவருக்கு அப்படியே தோணி போயிடுது. அது ஒரு க்ஷணம்தான் அந்த பாகவதம் என்ன கருணை பண்ணும் அப்படின்னா, ஒரு குரு ரூபமா இருந்து ஒரு பெரிய கிரந்தத்தை நம்ம கையில கொடுத்து நம்மளுடைய யதாசக்திக்கு நம்ம தலையில எதை திறக்கணும்னு சுவாமிக்கு தெரியும், குருநாதருக்கு தெரியும். அவ 2 பேரும் அந்த ஒரு ஸ்பார்க்க கொடுத்துட்டா அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நமக்கு வீழ்ச்சி அப்படிங்கிறதே இல்லை. ஏன்னா அவனுடைய கையில நம்ம குழந்தைகளா போயிட்டோம். பாகவதத்தோட கையில நம்ம இன்னைக்கு இந்த பாரத சமுதாயத்தை ஆகட்டும், இந்த உலகத்தை ஆகட்டும், எது ஆட்சி பண்றது அப்படின்னா பாகவத தர்மம் அப்படிங்கிறது தான் ஆட்சி பண்றது. இப்படிப்பட்ட பாகவத தர்மம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஏதாவது தர்மம்னா ஒரு நியமம் இருக்கணும், அதுக்கு இப்படி இருக்கணும், சௌச்சாட்சிகள்லாம் பார்க்கணும், இப்படி எல்லாம் விஷயங்கள்லாம் இருக்கு. இதை சொல்றார் எப்படி அப்படின்னா, நம்மளோட குருநாதர் ரொம்ப அழகா சொல்வார். யாருக்கிட்ட போனாலும் முதல்ல குருநாதருக்கு தேவை நாம இல்லையா? ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. கலிசந்தரண உபநிஷத்துலேருந்து எடுக்கப்பட்ட மகா மந்திரம் இது. இது வெறும் சாதாரணமா ஏதோ குப்பை சுப்பெல்லாம் சொல்லக்கூடிய மந்திரம்லாம் இல்லை. ப்ராப்பரா கிரந்தத்திலேருந்து வேதத்திலேருந்து வந்த மகா மந்திரம் இந்த மந்திரம். இந்த மந்திரத்தை ஒருத்தர் ஒரு தடவை சொல்லலாம், 2 தடவை சொல்லலாம், 100 தடவை சொல்லலாம். இப்படி யாராவது போய் குருநாதர் கிட்ட போய் நமஸ்காரம் பண்ணி அப்படின்னா என்ன கேட்பா அப்படின்னு உடனே இதைதான் சொல்லுவார். குருநாதர் மந்திரத்தை சொல்லிட்டே மகாமந்திரத்தை ஜபி எல்லாம் கிடைச்சிடும். இது நம்ம நினைச்சுப்போம் என்னமோ நமக்கு பெருசா ஒண்ணு கொடுக்கலையோ, நமக்கு வந்தோன்னா ஒரு வாழைப்பழம் தட்லேட்ல வச்சு விபூதி குங்குமம் எல்லாம் கொடுத்து நீ சேமமா இருப்ப, சௌக்கியமா இருப்ப, உன்னோட உத்தியோகம் நல்லா இருக்கும், உனக்கு கல்யாணம் ஆகலையா, கல்யாணம் ஆகும், குழந்தை பிறக்கணுமா, குழந்தை பிறகு இத்தனையும் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை, சொல்லவும் மாட்டார். அதுதான் குருநாதர். ஏன்னா அவளுக்கு தெரியும் அந்த குரு பக்தி நம்ம கிட்ட எவ்வளவு இருக்கு அப்படிங்கிற விகிதாச்சாரம் அவளுக்கு புரியும். அது புரிய அவ நமக்கு எவ்வளவு, இந்த குழந்தைக்கு அம்மா எப்படி பருசாதம் ஊட்டுறாளோ அது மாதிரி எடுத்த உடனே பலாச்சோழை பிச்சு அம்மா அப்படி வாயில போட மாட்டாள். ஸ்வீட்டஸ்ட் பார்ட் அப்படின்னு எடுத்து எந்த குழந்தைக்கும் அம்மா ஊட்ட மாட்டான். ஏன்னா அது என்ன கெடுதல் பண்ணணும்னு அம்மாவுக்கு தெரியும். அதனால நமக்கு எத்தனை அளவு கொடுக்கணுங்கிறது பகவான் குருநாதருக்கு தெரியும். அப்படிப்பட்ட குருநாதர் இப்போ உலகம் பூரா அந்த பாகவதத்தை எல்லாரும் எடுத்து படிக்கிறதுக்கோ பாராயணம் பண்றதுக்கோ அப்படிப்பட்ட ஒரு கிருபையை பண்ணிட்டே இருப்பார். அப்படிப்பட்ட இந்த பாகவத கிரந்தம் அப்படிங்கிறது பாகவதம் அப்படிங்கிறது எதை பத்தி சொல்றது அப்படின்னு நம்மளும் தெரிஞ்சுக்கணும். இப்ப ராமாயணம் அப்படின்னா எத்தனையோ காவியம், அது அப்படிப்பட்ட ஒரு மகா காவியம். நம்ம எல்லாரும் பிறந்த நிலையிலேருந்து நம்ம பாட்டி தாத்தா அம்மா அப்பா அத்தை சித்தி அத்தனை பேரும் ராமரோட கதையை சொல்லி 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 நம்மளை வளர்த்துருக்கா. அதே மாதிரி இந்த பாகவதம் அப்படின்னு ஒரு அழுத்தம் போடுறாரு இல்லையா, ஸ்ரீமத் பாகவதம் அப்படின்னா அது எதை பத்தி சொல்றது அப்படின்னா ஒரு பெரிய பக அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை. பகன்னா இதுக்கு எக்ஸ்கிளமேட்டரி வேற அதர் இதுவே போட முடியாது. அதுக்கு அதுதான் கிரேட்டஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா. யாரும் சொல்லுவோம் ஒரு பெரிய எல்லா குணங்கள்லையும் ஸ்மரிச்சுட்டு நன்னா இருக்கக்கூடிய ஒருத்தரை பார்த்து நம்ம பெரிய பலவான் அப்படிங்கிறோம். பெரிய ஆக்ருஷ்டமா இருப்போம், ஜிம்முக்கு போய் நன்னா உடம்பெல்லாம் வச்சுட்டு எல்லாரையும் முஷியால குத்துறதும் அந்த மாதிரி ஒரு பலசாலியா இருக்கிறவன பலவான் அப்படின்னு சொல்றோம். நம்ம நிறைய தனம் வச்சுருப்பா, லோகத்திலேயே அவள் தான் டாப்பஸ்ட் மில்லியனியரா இருப்பாளா இருக்கும், அவளை தனவான் அப்படின்னு சொல்றோம். எது அதிகமா இருக்கோ அதை வச்சு அவளுக்கு ஒரு பெயர் கொடுக்குறோம். அந்த மாதிரி இந்த பக அப்படிங்கிற சப்தம் என்ன அப்படின்னா சாட்சாத் சகல குணங்களையும் நிர்குணமான எந்த பகவான். இப்ப முதல்ல ஸ்லோகம் சொன்னோம் சாந்தரானந்தா போதாத்மகம், அது எதோட சாரம் அப்படின்னா பாகவதத்தோட சாரத்தை நாராயண பட்டத்திரி தன்னுடைய நாராயணியத்துல அவ்வளவு அழகா எழுதியிருக்காரு. ஒரு ஸ்லோகம் போதும். நாராயணி 1034 ஸ்லோகத்துக்கும் ஒரே சாரம் முதல் ஸ்லோகம். ஏன்னா அந்த முதல் ஸ்லோகம் என்ன அப்படின்னா உபனிஷத்துலேருந்து எடுத்து எப்படி ஜன்மாத்யஸ்யேதோன்வயாதி தரதக சாதேஷ்வாபிக்ய ஸ்வராட் அப்படின்னு, ஸ்வராட்னா யார் ஒருத்தர் வழிநடத்தி கொண்டு போறாளோ இந்த பிரபஞ்சம் அப்படிங்கிறோம். இது எல்லாம் நீங்க உட்காந்துருக்கேன், நான் உட்காந்துருக்கேன், கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் என்ன, சயின்ஸு, லைட்டு, எஃபெக்ட் என்ன வேணா இருந்து போட்டோம், என்னென்னமோ வந்தது, கோவிட் அது இதுன்னு எல்லாம் ஒரு விதமான வாழ்க்கை. இன்னொரு பக்கம் நல்லா சமிருத்தியா சந்தோஷமா இருக்கக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை, அசாத்திய மழை. இது எல்லாத்தையும் யாரோ ஒரு பர்சனாலிட்டி ஹேஸ் டு டூ திஸ் இல்லையா.
இல்லையா? அவ ஒருத்தர் தான் இதை பண்ண முடியும். அந்த ஒருத்தர் யாரு அப்படிங்கிறது தான் பெரிய கொஸ்டின். அதைத்தான் வந்து உபனிஷதும் வேதமும் சாஸ்திரமும் புராணமும் எல்லாரும் பல பல தபஸ்விகள் யோகிகள் யாருடைய சித்தத்துக்கும் எட்டாமல் அப்பாற்பட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு பரிபூர்ணமான ஸ்வரூபம். அந்த ஸ்வரூபம் நம்ம வேதம் சொல்றது ஏகத, அது ஒன்னே ஒண்ணுதான். அது ஒண்ணுதான் மிச்சப்பட போகுது இந்த உலகத்துல. எத்தனை லோகம் வரட்டும், எத்தனை லோகம் அழிஞ்சு போகட்டும், எல்லாம் போக போக புனரபி ஜனனம் புனரபி மரணம் எழுதியிருக்கார் ஆதிசங்கரர். அப்படி வந்து அத்தனையும் திருப்பி நமக்கு கொடுத்து மிச்சமா மாற்றி யார் ஒருத்தர் இருக்க போறா அப்படின்னா அந்த ஆலில தமிழர் அந்த குட்டி கிருஷ்ணன் தான். அந்த கிருஷ்ணனோட சங்கல்பத்துல ஒரு பிரம்மா, அந்த பிரம்மாவோட சங்கல்பத்துல மனசுல பூந்து ஒரு வேதம், அந்த வேதத்தை நாளா பிரிக்கிறதுக்காக ஒரு வியாச மகரிஷி, இப்படி ஒவ்வொருத்தரையா சிருஷ்டி பண்ணி 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 ஒரு அதிசிரேஷ்டமான ஒரு இடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கக்கூடியதுதான் இந்த பாகவதம் அப்படிங்கிறது. ஸோ பாகவதம் அப்படின்னா அது ஸ்ரீமத் பாகவதம். நம்ம என்ன எதுக்காக அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? ஸோ இப்போ சாக்ஷா கிருஷ்ண பகவான் அப்படின்னா வந்து தசமஸ்கந்தத்துல உள்ள லீலையை பார்த்துட்டாலே போதும், கிருஷ்ணரை நம்ம புரிஞ்சுடலாம் ரொம்ப அழகா. ஸோ அதனால குட்டி எப்படி வேணாலும் விளையாடலாம், எப்படி வேணாலும் என்ஜாய் பண்ணலாம், அது வேறு. ஆனா இது எல்லாத்துக்கும் அப்பாற்பட்டு எதுலையுமே படாம தாமரையில தண்ணி மாதிரி இருந்தது. ஆனா அவர்தான் அவருடைய சங்கல்ப மாத்திரத்துலதான் இத்தனையும் நடக்குது. ஸ்வயம் பிரகாசமா இருக்கக்கூடிய அந்த பகவான் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? அந்த பகவானை பற்றி எழுதப்பட்ட இந்த பாகவதம், இது வந்து யாரோ கையால உட்காந்து எழுதினதெல்லாம் இல்ல, ஸ்புரிச்சு. பாகவதம் அப்படிங்கிறது ஸ்புரிக்கிறது. எப்படி யாருக்கு ஸ்புரிச்சது அப்படின்னா வியாச பகவான் இத்தனை புராணங்கள்லாம் எழுதிட்டு போயிட்டார். இருந்தாலும் உள்ளுக்குள்ள ஒரு கிளேஷம் வருது அப்படின்னா யார் நம்மளை தேடி வருவா? அம்மாவோ அப்பாவோ ஆத்துக்காரரோ குழந்தையோ யாரும் இருக்க மாட்டா. நம்மளை தேடி வரக்கூடிய ஒரே ஒருத்தர் பகவத் ஸ்வரூபமா இருக்கக்கூடிய குரு தான். அப்படிப்பட்ட குரு தான் வியாச பகவானை பார்க்கறதுக்கு வராது நாரத மகரிஷி. நாரத மகரிஷி பார்த்த உடனேயே அவருக்கு தெரிஞ்சுடுறது வியாச பகவானுக்கு ஏதோ சின்ன ஒரு கிளேஷம் மனசுல இருக்கு அப்படின்னு. அப்ப அவருக்கு தோன்றது எல்லா புராணங்களும் எழுதி ஒரு சின்ன மனசுல உங்களுக்கு ஏன் இந்த ஒரு துக்கம் அப்படிங்கிறச்சு அவர் சொல்றார், எனக்கு தெரியல, ஏதோ ஒண்ணு இன்னும் கொஞ்சம் நான் பண்ணியிருந்துக்கலாமோ அப்படின்னு எனக்கு தோன்றது. ஏன்னா வேதத்தை நாளா பிரிச்சு நமக்கு கொடுத்துருக்க, அந்த வேதம் கொடுத்துருக்காரு. அதுக்கப்புறமா பத்ம புராணம் சகல புராணங்களும் எழுதியாச்சு. இது மாதிரி எழுதினதுக்கு அப்புறமும் எனக்கு வந்து இன்னும் ஒரு சின்ன என்னமோ ஒன்று நான் விட்டுட்டேனோன்னு எனக்கு தோன்றது அப்படிங்கிறதுதான் வந்து நாரத மகரிஷி வந்து அவருக்கு என்ன, அவர் வந்து பக்தியவே வந்து சூத்திரம் பண்ணினவர் இல்லையா? பக்திக்கு சூத்திரம் எழுதினவர். நம்மளுடைய பக்திக்கு என்ன சூத்திரம் அப்படின்னா, சூத்திரம் அப்படின்னா சொல்றா இல்லையா? அந்த மாதிரி, அதாவது ஒரு பெரிய வியாக்கியானமா இருக்கும், கிரேட்டஸ்ட் எக்ஸ்பிளனேஷனா இருக்கும். அதை வந்து சின்னதா 4 வார்த்தையில ரொம்ப அழகா சொல்லிட்டு போயிடுவான். அந்த 4 வார்த்தையில சொல்லக்கூடியதுக்கு பேர் தான் சூத்திரம். அப்படின்னா ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி இருந்தது. அந்த ஃபார்முலா அவனுக்கு தெரிஞ்சிட்டாலே இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு என்ன சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ அப்படி பக்திக்கு சூத்திரம் அப்படின்னா, பக்தி அப்படிங்கிறது வந்து எங்கேருந்து வந்தது? பகவானோட ஹிருதயத்திலேருந்து வரக்கூடிய விஷயம் தானே பக்தி. பகவான்கிட்ட வந்து நம்ம எல்லாத்துலயும் பிரத்யட்சமா பகவானை பார்க்கணும் அப்படின்னு ஒண்ணு சொல்றோம். யாருக்கிட்ட வேணாலும் சொல்றோம், அன்பா இருக்கணும், பிரேமையா இருக்கணும், உங்களுக்கு எய்தாப்புல இருக்கிறவரை பார்த்து கை கூப்பணும். ஏன்னா உங்க ஹிருதயத்துல இருக்கிற தெய்வம் தான் எய்தாப்புல இருக்கிறவா மேலேயும் இருக்கிற ஹிருதயம். அவள்கிட்ட கோபமோ கிளேஷமோ துவேஷமோ பொறாமையோ எதுவுமே வேண்டாம். இப்படிதான் நம்ம கத்து கொடுத்துன்னு வரா. நம்மளோட சனாதன தர்மம் இதைத்தான் சொல்லி தருது. இதைத்தான் பாகவதம் சொல்லி கொடுக்குற இந்த பாகவதம் இதைதான் சொல்றது. இப்படி எப்படி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பரஸ்பரம் அப்படி அன்பு பிரேமை எல்லாம் ஒரு க்ஷண நேரத்துல வந்துருமா? நமக்கு வராது. ஏன்னா உடம்புல இருக்கக்கூடிய இந்த ரத்தம், இந்த மாம்சம், இந்த உடம்புல இருக்கக்கூடிய அழுக்கு, பூர்வ ஜென்மத்துல நம்ம பண்ணிட்டு சேர்த்துட்டு மூட்டை மூட்டையா எடுத்துன்னு வந்திருக்கிற விஷயங்கள், அதெல்லாம் இருந்து இந்த ஜென்மால ஏதோ ஒரு என்ன சொல்றது, எத்தனையோ ஜென்மாக்கள்ல ஒரு சுகிருத்தம் பண்ணியிருந்தாலே ஒழிய இப்படி உட்கார்ந்து காதால நம்மளால கேட்க முடியாது. சத்தியம் அது ஒண்ணுதான். அந்த சத்தியம் நமக்கு வரணும் அப்படின்னா எத்தனையோ ஜென்மால நம்ம எங்கேயோ ஒரு துளி புண்ணியம் பண்ணியிருக்கணும். அப்படிப்பட்ட இந்த பாகவதத்தை கேட்கறதுக்கோ கொடுத்து வைக்கணும் நமக்கு இல்லையா? ஸோ இப்போ வந்து நாரத மகரிஷி அந்த இடத்துல வந்துடுறார். பரஸ்பரம் இந்த பிரேமை அப்படிங்கிறது எங்கேருந்து வருது அப்படின்னா, பகவத் ஹிருதயத்திலேருந்து, கிருஷ்ணனோட ஹிருதயத்திலேருந்து தான் நம்ம எல்லாருக்கும் வருது. என்ன காரணம்? கிருஷ்ணனோட ஹிருதயம் எங்க இருக்கு எல்லாத்தையும்?
சர்வவியாபி அப்படின்னு பெருசா எழுதிடுறோமே. சர்வவியாபினா உங்ககிட்டே இருக்காரு, எங்கிட்டே இருக்காரு, இதுலயே இருக்காரு, அதுலயே இருக்காரு. அதை தானே நம்மளோட பிரகலாதன் அழகா காமிச்சிட்டு போயிட்டான். ஒரு க்ஷண நேரத்துல எங்க இருந்தாலும் எங்க சுவாமி இருந்துட்டு இருப்பாரு அப்படின்னு பின்னாடி பார்க்க போறோம் அவரோட சரித்திரத்தை. ஸோ அப்படி வந்து நம்ம எல்லார்கிட்டையும் இருக்காரு அப்படின்னா ஒரு என்ன சர்வவியாபி அவர். கிருஷ்ணஸ்வரூபம் அப்படின்னாலே பிரேமை. பிரேமையை தவிர வேற எதுவுமே இல்லை. என்கிட்ட நிச்சயமா கிருஷ்ணர் இருக்கார், உங்ககிட்ட கிருஷ்ணர் இருக்கார் அப்படின்னா நீங்க பிரேம ஸ்வரூபம். உங்களை பார்க்கறச்சே எனக்கு வந்து பிரேம வந்துடணும் இல்லையா? ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களை பார்த்தோன்னா நான் நமஸ்காரம் பண்ணணும், உங்களை பார்த்தோன்னா நீங்க சௌக்கியமானு கேட்கணும். இது வரத்துக்கு வந்து இதுல நடுவுல என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய கர்மா இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேர்ந்து இதெல்லாம் விட்டு நம்மளை விட்டு விலகணும் அப்படின்னா நம்ம விலகவே முடியாது. நம்ம எதை பிடிச்சுக்கணும் அப்படின்னா எது ஈஸியோ அதை பிடிச்சிடணும். எது ஈஸி? எல்லாருக்கும் ஈஸியா இருக்கிறது இந்த நாமம். ஏன்னா இந்த நாம ரூபம் தான் இந்த கலியில வந்து ஆட்சியே பண்ணிட்டு இல்லையா? இந்த கலியில ஒரு ஆட்சி நடக்கிறதுனா அது நாம ரூபத்தினாலதான். அந்த நாமத்தை நம்ம கெட்டியா பிடிச்சுட்டோம்னா அந்த பகவான் பிரீத்தி ஆயிடும். ஏன்னா பிரத்யட்சமா பகவான் ஹிருதயத்துல இருக்கான். அந்த ஹிருதயத்துல இந்த நாமம் போக போக யாரு சந்துஷ்டியா இருக்க போறா அப்படின்னா அந்த பாகவதமோ நம்மளுடைய நாமத்தை கேட்டு கேட்டு பகவான் குஷி ஆயிடுவான். பகவான் குஷி ஆயிட்டா எல்லாமே நமக்கு குஷியா தான் தெரிய போகும். எதுலையுமே பாகுபாடோ வேறுபாடோ எதுவும் தெரியும். எல்லாம் கிருஷ்ணார்ப்பணம், எல்லாம் கிருஷ்ணம் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுட்டோம்னா அதுலேருந்து அதையுமே அவன் தான் கொடுக்கணும். நம்மெல்லாம் நினைக்க முடியாது. அந்த கிருஷ்ணார்ப்பணமோ கிருஷ்ணா அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு உள்ள அர்த்தத்தையோ அதை புரிய வைக்கிறதோ அதுவும் அவன் சங்கல்பிச்சாதான் நடக்கும். அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய பிரார்த்தனை தான். அந்த மாதிரி இப்ப வந்து வியாச பகவான் நாரத மகரிஷிட்ட தன்னுடைய பிரார்த்தனையை தெரிவிக்கிறார். இத்தனை பண்ணி எனக்கு ஒரு சின்ன கிளேஷமே, அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்றத ஒரு சிரிக்கிற. உனக்குள்ள இருக்கிற ஒரு பகவானை வந்து நீ வந்து வெளியில கொண்டு வா. உள்ள இருக்கிற சந்துஷ்டியா இருக்காரு கிருஷ்ணர் பார்த்துட்டு இருக்காரு. நீ பண்ண வேண்டிய அத்தனை ஸ்லோகங்களையும் வந்து பகவானுக்கு வந்து சமர்ப்பணம் பண்ண. அந்த கிருஷ்ணன் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணம் ச ஏகக அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய அந்த பகவத் ஸ்வரூபத்துக்கு உன்னுடைய நீதான் அதை பிரேரணை பண்ணி பண்ணணும் அப்படின்னு எடுத்து கொடுக்கிறார் நாரத மகரிஷி. ஒரு குரு தத்துவம் இந்த இடத்துல. ஒரு விஷயம் நமக்கு கத்துக்கணும்னாலோ இல்ல ஒரு விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுமோ இல்ல ஒரு விஷயத்த நம்ம பண்ணணுமோ அதுக்கு குருநாதருடைய கிருபை இருக்கணும். இந்த இடத்துல நாரத மகரிஷி பிரத்யக்ஷ குருவா இருந்து வியாச பகவானுக்கு அந்த தூண்டுதலை கொடுக்கிறார். வியாச பகவான் அழகா அப்படியே அத்தனை ஸ்லோகங்களையும் எழுதுறார். இந்த மாதிரி ஒரு 12 ஸ்கந்தம் பாகவதம் பண்ணிட்டார். பண்ணினதுக்கு அப்புறமா இதை யார்கிட்ட கொடுக்கறது? அது வேணுமே இல்லையா? ஒரு தரம் தெரியணும். ஒரு பாத்திரத்துல போடணும் அப்படின்னா அந்த பாத்திரம் அதை உள்வாங்கிக்கிறதா இருக்கணும். அப்படியே எங்க காலத்துல சமிருத்தியா ஒரு மாடு அப்படியே பசுமாடு கறக்கிறது பால் அப்படின்னா 3 டம்ளர் எடுத்துன்னு போய் நம்ம பால் கறந்தா தங்குமா? கொட்டிகிட்டே இருக்கும் பால். அந்த பாலை வாங்கிக்க கூடிய அளவுக்கு உள்ள பாத்திரம் வேணும். அது மாதிரி இந்த பாகவதத்தை அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு பாத்திரம் யாரு அப்படிங்கும் பொழுதுதான் வந்து ரொம்ப அழகா அன்னைக்கு வந்து எங்க அப்படின்னா சுகர் வந்து யாரு அப்படின்னா வியாசருடைய புத்திரர். அப்படி புத்திரர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா அவர்லாம் ஆவிர்வவிச்சிருக்காரு. அப்படியே ஜஸ்ட் ஒரு சங்கல்ப மாத்திரத்துல வந்தவர். அப்படிப்பட்டவர் மனசு நிறைய அவர் வந்து எப்படி அப்படின்னா தேஜஸ்வி. அவருக்கு வந்து இந்த லோகமே தெரியாது. எல்லாத்தையும் மறந்து பகவத் லோகம், பகவத் ஸ்வரூபம், பகவத் காரியம் இதை தவிர அந்த சிந்தையை தவிர எதுவுமே இல்லாம சஞ்சலமே இல்லாம அப்படி ஒரு குழந்தை ஹிருதயத்தோட சுகர் ஒரு பருவ வயசு பையன் அப்படியே சுத்தின்னு இருக்கார். அதுக்கு வந்து ரொம்ப அழகான கதையெல்லாம் சொல்லுவா. அப்படி ஒரு நாளைக்கு இவாள்லாம் சுத்தின்னு இருக்கும் பொழுது சுகர் வந்து அந்த இடத்துல போறார். போயின்னு இருக்கும் பொழுது நம்மளோட கிராமத்து பசங்கள்லாம் வந்து எல்லாம் அழகா வந்து ஸ்லோகங்கள்லாம் சொல்லிட்டு பாட்டு பாடிட்டு மாடு மேய்ச்சல்லாம் இருக்கா. அப்படி பாட்டு மாடி மேய்ச்சிட்டு இருக்கும்பொழுது அவர் ஒரு இடத்துல உட்காந்து ஏகாந்தமா இருக்கார். சுகர் யாருக்கிட்டே இது இல்லை. அப்படி போகும்பொழுது அப்பதான் அவளுக்கு வந்து கேட்கறது. அவருக்கு வந்து பர்கா பீட்டம் நடவர வபுகு அப்படின்னு குழந்தை பாடுறது. இந்த வார்த்தையை கேட்ட உடனே என்னமோ பண்றது சுகருக்கு. ஏன் நமக்கு இந்த திருப்பி இதை கேட்கணும்னு தோன்றது, திருப்பி நமக்கு கேட்கணும்னு தோன்றது அப்படின்னு அவரோட வாயில தானா வருது. பர்கா பீட்டம் நடவர வபுகு அப்படின்னு அந்த ஸ்லோகத்தை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். ஓடி போறார். அந்த குழந்தைகளை கூப்பிட்டு கேட்கிறார், இது எங்கேருந்து படிச்சுனேன்? நீங்க எல்லாம் சும்மா மாடு மேய்ச்சல் பேர் எல்லாம் பண்றீங்க, இது எங்கேருந்து படிச்சுனேன் அப்படின்னதும் அவங்க குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் ஒரே குஷி. ஏன்னா சுகரை பார்க்கணும்னா முதல்ல சுகஸ்வரூபமா கிளிமுகத்தோட ஒரு முகம் பார்க்கறதே சந்தோஷமா இருக்கும். ஏன்னா சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் இல்லையா? அவளை குழந்தைகளுக்கு ஒரு குஷி.
வெறும் தேஜஸ்வி ஜகதக தகதகன்னு அப்படி தங்கம் மாதிரி ஜொலிக்கிறார் அவர். அவரை பார்த்தா அந்த பசங்களுக்கெல்லாம் ஆலிங்கனம் பண்ணிக்கணும்னு தோன்றது, உங்களை தொட்டு பார்க்கணும்னு தோன்றது, எல்லாம் பண்ணிட்டு அவன் சொல்றான், அவங்களுக்கு இது எங்கேருந்து வருதுன்னு தெரியாதா அப்படின்னு கேட்குறான். உங்க அப்பா தான் எங்களுக்கெல்லாம் அதை சொல்லி கொடுத்தாரு. இது எங்க அப்பா சொல்லி கொடுத்தாரா அப்படின்னு கேட்குறான். கேட்டது சுகர் கேட்ட உடனே அவன் சொல்றா, நாங்க இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலயும் போய் தர்பையெல்லாம் கட் பண்ணி வரதுக்காக போவோம். புலி இதெல்லாம் நடமாட்டம் ஜாஸ்தி இருக்கும். இந்த வர்காபீட்டம் நட்டவரபுன்னு வந்து கிருஷ்ண கருணாமிர்தத்தை வந்து அனுபவிக்கக்கூடிய லீலா சுகர் சொன்னதா இருக்கட்டும், பகவான் சொன்னதா இருக்கட்டும், கிருஷ்ணாஷ்டகத்துல வந்து சங்கர பகவத் பாதால் சொன்னதா இருக்கட்டும், அப்படிப்பட்ட ஒரு வனமாலி கதி சங்கி சங்கி சக்ரி சனந்தகின்னு இப்ப சொன்னோம் இல்லையா, அந்த விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்துல வரக்கூடியதா இருக்கட்டும், அப்படிப்பட்ட பிரத்யக்ஷ பகவான் எங்களெல்லாம் காப்பாற்றுவார். இந்த ஸ்லோகத்தை சொன்ன உடனே என்ன ஆயிடும்னா, அங்க இருக்கிற புலி மிருகங்கள் எல்லாம் பேசாம வந்து அமைதியா உட்காந்துரும். ஒண்ணு கூட அங்க எங்க போகாது, எல்லாம் சௌக்கியமா இருப்போம். எப்படி அப்படின்னு இந்த பசங்க சொல்லிட்டு, இதை உங்களுக்கு கேட்கணுமா, வாங்க நாங்க கூட்டிட்டு போறோம் அப்படின்னு சொல்றான். சொன்ன உடனே அவருக்கு ஒரே ஆச்சரியமா இருக்கு. அப்பா இப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயத்த பண்ணியிருக்காரா அப்படின்னு இவர் நினைச்ச மாத்திரத்துல அங்கேருந்து கத்திண்டே வர, யாரு வியாச பகவான், புத்திரேதி தன்மயத்தையா தரவோ வினேதுரு அப்படிங்கிற, இப்போ புத்ரா புத்ரா புத்ரான்னு கூப்பிடுறார். ஏன்னா அவருக்கு தெரிஞ்சுட்டு இது இவர்கிட்டதான் போகணும், சுகர்கிட்டதான் இந்த பாகவதத்தை கொடுக்கணும் அப்படின்னு. ஸோ சுக பகவானுக்கு இந்த பாகவதத்தை வியாச பகவான் அருளி செய்கிறார். அதை வாங்கிக்கிறார் சுகருக்கு. இதெல்லாம் இப்போ நம்ம கேள்வி கேட்போம். நம்ம பசங்கள்லாம் 12th ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸாம் படிக்கிறது, 10ஆம் கிளாஸ் படிக்கிறது, 10 டியூஷனுக்கு போகிறது பாவம். பக்கம் பக்கமாக கணக்கு போட்டாலும் தலையில என்ன ஏறுறதுன்னு குழந்தைகளுக்கு தெரியல. இது எப்படி வந்து இப்படி 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 பாகவதத்தை இப்படி சொன்னாரே அவருக்கு உள்ள போயிட்டா அப்படின்னா, இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்றது, பகவத் சங்கல்பம் அப்படிங்கிறது தான். அதனால வந்து கிருபை இருக்கிற பட்சத்துல அத்தனை பேருக்கும் பாகவம் சபலம், அத்தனை பேருக்கும் பாகவதம் கைகூடும் அப்படிங்கிறது தான். சுகர் வாங்கிட்டார் பாகவதத்தை, வந்தாச்சு. இந்த பாகவதம் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து ஒரு நிறைய புராணங்கள் கதைகள் எல்லாம் வந்து நிறைய சொல்றா. ஒரு பெரிய ஒரு ஆத்துல ஒரு பிராமணர் இருக்கார். அவத்துல வந்து நித்திய பூஜை எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. பெருசா ஒன்றும் இல்லை, அவருக்கு தெரிஞ்சது ஒரு விளக்கேற்றுவார், சுவாமிக்கு ஒரு நிவேதனம் பண்ணுவார், ஒரு கல்கண்டு 2 மணியை அடிப்பார், 2 புஷ்பத்தை போடுவார். அவர் எங்க இருக்கார் அப்படின்னா காசியில இருக்கார், கங்கா கஷேத்திரத்துல இருக்கார். ஒரு ஒன் ஆஃப் த டிவோட்டி வந்து கங்கையில ஸ்நானம் பண்ணணும் எல்லாம் பண்ணணும்னு நினைச்சுட்டு அங்க வர வந்துட்டு அவாத்துல தான் தங்குறாரு. தங்கிட்டு அவர் வந்து கேட்கிறார், நீங்க கங்கா ஸ்நானம் பண்ணிட்டேடா அப்படின்னு கேட்கிறாரு. காத்தால எழுதுது, நான் கங்கைக்கு போகணும், இப்ப நான் கங்கையில ஸ்நானம் பண்ண போறேன். ஓ அப்படியா, கங்கா என்ன இருக்கு அப்படின்னு அவர் கேட்கிறார். ஒரு நிமிஷம் ஒண்ணுமே புரியல, இவர் ஏதாவது சுவாதீனமா இருக்காரா, இல்ல கங்கைக்கரையிலே இருந்து கங்கையே தெரியலையா, என்ன பிரச்சனைன்னு தெரியலையே அப்படின்னு அவர் நினைச்சுக்கிறார். நினைச்சுக்கிறதும் மனசுலதான் நினைச்சுக்கிறாரு. ஏன்னா இவர் அதிதியா வாத்துக்குள்ள வந்திருக்காரு, அவர்கிட்ட கேள்வி கேட்க முடியுமா. அப்போ அவர் வந்து சொல்றாரு, கங்காவோட மகாத்மியத்தெல்லாம் பெருசா விமர்சையா சொல்றார். சொன்ன உடனே அந்த இடத்துல வந்து இன்னைக்கு கங்கா ஸ்நானம் பண்ணி கயால போய் நாங்கள் ஸ்ரார்த்தமெல்லாம் பண்ணணும், இதுக்கெல்லாம் நான் வந்து போனாங்க, அப்படி ஒரு கங்கா மாதாவை வேண்டி நான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றாரு. அப்படியா சுவாமி, நீங்க நல்லபடியா போயிட்டு வாங்க அப்படிங்கிற. அப்பவும் இவருக்கு ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன், நானும் உங்களோட வரேன், கங்கையில ஸ்நானம் பண்ணேன்னு அவர் சொல்லுவாருன்னு இவர் எதிர்பார்க்க. அவர் அதெல்லாம் கவலைப்படல, அமைதியா இருந்துட்டு நேரா கங்கைக்கு போற. பார்த்தா கண்ணுக்கு எட்டின தூரம் வரைக்கும் வெறும் மணல் திட்டு தான் இருக்கு. ஒரு துளி கங்கா அவரோட கண்ணுல படல. எய்தாப்புல எல்லாரும் குடிச்சுட்டு சொட்ட 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 அப்படியே கங்கா நாமத்தையும் அங்க இருக்கக்கூடிய காசி விஸ்வநாதரோட அஷ்டகத்தையும் சொல்லிட்டு எல்லாரும் கிராஸ் பண்ணி போறா. இவர் கடைசி படி வரைக்கும் இறங்கிட்டார். ஜலம் அப்படிங்கிறதே கண்ணில் காணும். இவருக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு, அழுக வருது. இவ்வளவு தூரம் நம்ம இத்தனை செலவு பண்ணிட்டு உடம்ப வருத்திட்டு இந்த கங்கா ஸ்நானம் பண்ணணும்னு அப்படி வந்து உட்கார்ந்துருக்கோமே, இந்த இடத்துல கங்கையை காணுமேனதும் பட்டார் நான் அடிச்சுக்கிறார். அழ ஆரம்பிச்சுடுறார், பெருசா அழற. அழுதுட்டு அன்னைக்கு ஸ்நானமும் பண்ணல, ஒண்ணும் பண்ணல. அவருக்கு காலை வச்சா மணல் தான் தெரியுது, மணல் தான் இருக்கு, நடக்க நடக்க மணல் தான் வருதே தவிர ஒரு துளி கங்கா ஜலம் அவருடைய மேல படல. ரொம்ப துக்கமாயிட்டார், மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் அவருக்கு. கிளம்பி வந்துட்டார். அதுக்கு வர மூஞ்சியெல்லாம் அப்படியே வாடி இருக்கு. அவருக்கு மூஞ்சியெல்லாம் வாடி இருந்த உடனே அவர் என்ன பண்றார், ராத்திரி படுத்துக்கிறார், தூக்கம் வரல, புரண்டு படுக்கிறார். அப்புறம் திடீர்னு அவருக்கு வந்து ஒரு சொப்பனத்துல வந்து கங்கா மாதா வந்து சொல்றார், இந்த மாதிரி வந்து நீ ஒரு சின்ன அபச்சாரம் பண்ணிட்ட, ஒரு பாகவத உத்தமரை வந்து நீ வந்து கொஞ்சம் அபச்சாரமா சொல்லிட்டியப்பா அப்படின்னு. ஒண்ணுமே புரியல. கார்த்தாலேருந்து யாரையுமே பார்க்கலையே, பார்த்தவா அத்தனை பேரும் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வரா, நம்ம ஒருத்தர்கிட்டே பேச முடியல
இல்லை. காரணம் அங்கே எங்கேயுமே ஜலமே இல்லையே, நாம் அப்படி வந்தோமே, யார்கிட்ட பேசுகிறோம் என்ன பேசுகிறோம்னு அவர் அப்படியே குழம்புற. அந்த ஆத்து மாமா அப்படி வெளியில வரார், வாசத்தெழு அப்படி வாசல்ல வந்து கதவை திறந்து விட்டுட்டு ஒரு விளக்கை ஏற்றி வைக்கிறார் காலங்காத்தால. இப்போ மார்கழி எல்லா ராத்திரியும் நம்ம ஏற்றுறோம், அது மாதிரி அவரும் ஏற்றி வைக்கிறார். ஒரு 5 நிமிஷம் ஆச்சு. ஒரு 7 பொம்னாட்டிகள் அரூபமா உள்ள போறா அந்த அவளோட அந்த வீட்டுக்கு. அரூபமா போறா. ஒருத்தி விளக்கமாற எடுக்கிறா, ஒருத்தி வாளியை எடுக்கிறா, ஒருத்தி துணிமணியை எடுக்கிறா. எல்லாரும் ஆளுக்கு ஒரு காரியத்தை பண்றா. கடகடன் பெருக்கிறா. வாசல்ல ஒருத்தர் கோலம் போடுறா, ஒருத்தர் சுவாமி இடத்துல கோலம் போடுறா. எல்லாம் பண்ணினா 7 பேரும் நிமிஷமா சங்கல்ப மாத்திரத்துல அத்தனை காரியத்தையும் பண்ணிட்டு வெளியில வரா. வெளியில வந்தா அதிரூப சுந்தரியா இருக்கா அத்தனை பேர். 7 பேர் 7 கன்னிகளும் இப்படி போறா. போன உடனே இப்படி தாங்க முடியல, திண்ணையை விட்டு தட தட தடன்னு எழுந்து சாஷ்டாங்கமா அந்த 7 பேருக்கும் நமஸ்காரம் பண்றாங்க. பண்ணிட்டு, நீங்கள்லாம் யாரு, ஒரே குழப்பமா இருக்கு, இந்த காசி கஷேத்திரமே வினோதமா இருக்கு, கங்கை ஓட காணும், எங்கள்ல படலையான்னு தெரியல, அத்தனை பேரும் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வரா, நீங்கள்லாம் யாரு அப்படிங்கிறதும் அவ வந்து சொல்றா. நாங்க வந்து கங்கா, யமுனா, சரஸ்வதி, தாமிரபரணி, காவேரி, நாங்க சப்த கன்னிகைகள், சப்த நதிகளும் நாங்க இங்க வந்திருக்கோம். என்ன காரணம் அப்படின்னா, அப்படிப்பட்ட ஒரு பெருமையான இடம் இந்த இடம். நீங்க வந்து தங்கியிருக்கே, இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த பாகவத உத்தமர் இவரோட இடத்துல நாங்க வந்து எங்க மேல இத்தனை பாபத்தை கொட்டி அத்தனை பேரும் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு போற இந்த அழுக்கெல்லாம் கொண்டு வந்து நாங்க இவருக்கு பண்ற கைங்கரியத்துல அன்னன்னைக்கு இதை இங்க விட்டுட்டு நாங்க அங்க போறோம், அதனாலதான் அப்படின்னு சொல்லி. அப்ப எனக்கு ஏன் கண்ணுல படல அப்படின்னு அவர் கேட்டவுடனே அவருக்கு புரிஞ்சுது. நேத்திக்கு நம்ம நினைச்சிட்டோமே அடுத்த பக்கத்துல இறங்கினா கங்கை தீரம், இதுல இந்த கங்கையை பார்த்தது இல்லைன்னு ஒரு அபச்சாரமா ஒருத்தர் சொல்றாரு, இந்த கங்கையை ஸ்பர்ஷிச்சது இல்லைன்னு சொல்றாரு. கங்கா கங்கா கங்கான்னு 3 தடவை சொல்லி நினைச்ச மாத்திரத்துல நம்மளோட தீபாவளி அன்னைக்கு நம்ம பக்கெட்ல கங்கை ஜலம் வந்துடுறது நம்ம சொல்றோம். எல்லாரும் வந்து அப்படி ஒரு ஸ்நானம் பண்றோம். அப்படி கங்கைக்கு போக முடியலனாலும் பிரத்யட்சமா வெந்நீர்லயே கங்கா வரான்னு இப்படி எல்லாம் ஸ்லாகிக்கிறோமே, இதை ஒருத்தர் அனுபவிக்காம அப்படி அல்பமா இருந்துட்டாரேன்னு நான் ஒரு நிமிஷம் நினைச்சேன். அந்த பாபம் எனக்கு கங்கா என் கண்ணில் படலை அப்படின்னு கங்கா மாதா வந்து சொல்றா. சொன்ன உடனே அவர் வந்து நேரம் உள்ள போறார். அந்த பாகவத காலை கட்டின்னு பெருசா அழற. நீங்க என்ன தபஸ் பண்ணினேன், நீங்க எந்த சுவாமிக்கு பூஜை பண்ணினேன், என்ன யஜ்யம் பண்ணினேன், எத்தனை காலமா இந்த மாதிரி நீங்க என்ன பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கேன், உங்க காலத்துல ஒன்னையுமே காணுமே, ஒன்னும் சுவாமி படம் இல்லை, ஒன்னும் இல்லை, ஒரு பெட்டகம் மாத்திரம் இருக்கு, அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணுமே இல்லை, யதார்த்தமா இருக்கல, நீங்க என்ன பண்ணினேள் அப்படின்னதும் அவர் வந்து உட்கார்ந்து சொல்ற. என்னுடைய மூதாதையர்கள் எல்லாரும் வந்து வழி வழியா எங்க ஆத்துல வந்து பாகவதத்தை பாராயணம் பண்ணி 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 வந்துட்டா. எனக்கு பாகவதம்னா என்னன்னு தெரியாது, அதுல ஒரு அக்ஷரம் எனக்கு வாசிக்க தெரியாது. அப்படியே சிதில் சிதிலா இருக்கக்கூடிய இந்த பாகவதம் எத்தனை பரம்பரையா எங்க ஆத்துல இருக்கிறது. இந்த பாகவதத்துக்கு எங்க அப்பா, எங்க தாத்தா, முப்பாட்டனார் எல்லாரும் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, டெய்லி ஏதாவது ஒரு துளசியோ, ஈவன் காஞ்ச துளசியா இருந்தா கூட பரவாயில்ல, அலம்பிட்டு போடலாம். ஏன்னா வில்வத்துக்கும் துளசிக்குத்தான் இந்த 2 பாக்கியம் உண்டு. அதுக்கு வந்து இதுவே கிடையாது, இதுவே ஆகாது. அதனால அந்த ஒரு துளசி ஜலத்தை அது துளசி அது போடு, ஒரு ஜலமோ ஏதோ ஒரு டம்ளர்ல துளி நிவேதனம், ஒரு ஜலத்தை நிவேதனம் பண்ணு, கங்கையை ஸ்மரிச்சுட்டு இந்த கங்கா ஜலத்தையே நிவேதனம் பண்ணா கூட போகும் அப்படின்னு சொன்னதை அன்னிலேருந்து இன்னி வரைக்கும் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இந்த புஸ்தகத்தை திறந்து இதுல ஜென்மாத்தியசியம் என்னன்னு தெரியாது, பிபத பாகவதம் ரசமாலயம் அஹோ ரசிகா உபிபாவுக்காக அத்தனை பேரையும் சுகர் கூப்பிடுறாரே, அதுவும் எனக்கு தெரியாது. இதெல்லாம் ஏதோ கேள்வி ஞானம் காத்து வழியா காதுல விழ, இந்த ஒரு காரியத்தை மாத்திரம்தான் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதுக்கு இத்தனை பேர் வந்து இப்படி வந்துட்டு போறா. அவளை எனக்கு தெரியாது, அவள்லாம் சப்த கன்னிகைகள் வரா, வந்துட்டு இப்படி போறான்னா, அப்படிப்பட்ட ஒரு பாகவதத்துக்குள்ள பெருமை, அந்த பாகவத கிரந்தம் இருக்கக்கூடிய எந்த கிரகமானாலும் சரி, சத்தியமா அந்த இடத்துல பிரத்யக்ஷ பகவான் பூமிகி அப்படின்னு பகவான் அந்த இடத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கார் அப்படிங்கிறது. சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு அழுதுட்டு ஓடுற கங்கா மாதா அப்படியே ஸ்வீகரணம் பண்ணிக்கிறா. பொங்கி 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 கங்கை வருது, கங்கையில ஸ்நானம் பண்றார். ஜென்ம சாபல்யம் அவருக்கு அன்னிலேருந்து. இனிமே அவர் எதை தேடுவார், வந்துவிட்ட எல்லாமே கங்கையாட்டம் பாகவதம் அவருக்குள்ள போயாச்சு. அந்த மாதிரி பாகவத கிரந்தம் அப்படிங்கிறது வந்து அது கிரந்தம் இல்லை, ஸ்வயம் கிருஷ்ணனே தான். ஒரு தடவை பாகவதத்தை கட்டி அனுப்பிச்சுட்டோம் அப்படின்னா அதை வைக்கிறதுக்கு மனசு வராது. அப்படிப்பட்ட இந்த பாகவத கிரந்தம், அந்த பாகவதம் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து இன்னும் சிரேஷ்டமா நிறைய சொல்லிட்டு வராது.
எல்லா சரித்திரமும் நம்மளுடைய பாகவத மகாத்மியமே அதை வந்து சொல்றது. நாரத மகரிஷிக்கு எப்படி ஒரு பக்தி வந்தது அப்படின்னா, நாரதருடைய சரித்திரத்தை ஸ்மரிச்சுக்கணும். ஸ்மரிச்சாதான் நாரதருடைய பக்தி நமக்கு என்னன்னு தெரியும். பூர்வ ஆசிரமத்துல, அதாவது பூர்வ ஜென்மால அவர் வந்து ஒரு சின்ன குழந்தையா தன்னோட அம்மாவோட இந்த மாதிரி ஒரு சத்சங்க ஆத்துல அவன் அம்மா வந்து வேலை பண்ணிட்டு இருந்தா. பாத்திரம் தேய்ச்சிட்டு, கைங்கரியம் பண்ணிட்டு, சமையல் கட்டுல வேலை பண்ணிட்டு, சின்ன குழந்தை இங்கே அங்கேயும் ஓடிட்டு இருப்பான். நிறைய பாகவதாள் வருவா, உற்சவம் நடக்கும், உபன்யாசம் நடக்கும், பஜனை நடக்கும், சங்காரம் வந்து திவ்யநாமம் நடக்கும். இந்த குழந்தை அங்கேருந்து நின்றுட்டு வேடிக்கை பார்ப்போம். ஒரு தாயார் அப்படிங்கிறவ பரம குரு இல்லையா, அவதான் காமிச்சு கொடுக்கணும் பகவான் யாருன்னு. அம்மாவோட பொறுப்பு எந்த அம்மாவா இருந்தாலும் அத்தனை அம்மாவுக்கும் இதுதான் தெய்வம் அப்படின்னு சொல்ல தெரியும். சொல்றதுக்கு அந்த அம்மாவுக்கு அந்த அம்மாவா சொல்லியிருக்கணும் இல்லையா. அந்த ஒரு குணாத்தரா இருக்கக்கூடிய அம்மாவோ சொந்த அம்மாவோ இந்த அம்மா சொல்றா, இவாளெல்லாம் விட்டுடாத, இவாதான் வாழ்க்கையில உங்களுக்கு வந்து பின்னாடி வரப்போறா, அதனால இவாளுக்கு போய் ஏதாவது கைங்கரியம் பண்ணு, அவ உட்கார இடத்துல அந்த மேட்டை போடு, அவ எடுத்ததும் எடுத்து வை, அவ படிச்ச கிரந்தங்கள் எல்லாம் அழகா கண்ணில் ஒட்டிட்டு எடுத்து அவ பேக்ல வை, அவ வச்சுருக்கிற ஜாலராவெல்லாம் கண்ணில் ஒட்டிக்கும். இப்படி ஒரு நாளைக்கும் ஒன்னொன்னு சொல்லித்தரா. ஒரு மாசம் ஆயிடுறது. ஆனா என்ன ஆகுது அப்படின்னா, எல்லாருக்கும் இந்த குழந்தைய ரொம்ப பிடிச்சி போயிடுது. இவனும் அவளோட பஜனை பண்றான், அங்க போறான் இங்க போறான், ஒரே விஷயம் இருக்கான். அவனுக்கு வந்து தெரியல இவாள்லாம் ஒரு மாசத்துக்கு அப்புறம் கிளம்பி போயிடுவா அப்படின்னு. அவள்லாம் என்ன பண்ணுவா, ஏதானும் இப்படி சாயந்தர நேரத்துல ஸ்நாக்ஸ்ல வந்து ஒரு ஜிலேபி ஒரு காஃபி வைப்பா, மத்தியானம் ஏதாவது சாப்பாடு இந்த மாதிரி எல்லாம் அந்த அம்மா இப்படி எல்லாம் இருக்கும். இவ எல்லாரோட சேர்ந்து அவள்லாம் சாப்பிட்டுட்டு போனதுக்கு அப்புறம் இந்த அம்மா எல்லாம் உண்டோ அந்த மிச்சம் இருக்கிறதெல்லாம் கொண்டு போய் ஆத்துல போய் இந்த குழந்தைக்கும் போட்டு தானும் சாப்பிடுவோம். ஒரு நாளைக்கு இந்த அம்மா வந்து வரத்துக்கு நாழி ஆயிடுத்து. இந்த குழந்தைக்கு ரொம்ப பசிச்சு கொடுத்து அப்படியே ஏக்கமா பார்த்துட்டு இருக்கான். இந்த பாகவதாள்லாம் சாப்பாடு போட்டாச்சு, இலைய எடுக்க போறா, எச்சரிட போறா. அதுல ஒரு பாகவதருக்கு ஒரு கருணை இல்லையா, அன்னைக்கு அவருக்கு இந்த குழந்தைக்கு கருணை பண்ணணும்னு அவர் நினைச்சிட்டு இருக்கார். அந்த குழந்தையை கூப்பிட்டு வந்து சொல்றார், அப்பா உனக்கு இந்த ஸ்வீட்டை சாப்பிடு, இந்த கொஞ்சோண்டு சாப்பிட, இன்னும் உங்க அம்மா வரல, நான் தரேன் உனக்கு அப்படின்னு கையில ஊட்டி தர. அந்த குழந்தை சாப்பிட்டுது. பாகவத உச்சிஷ்டம் அப்படின்னா வந்து அதெல்லாம் விளையாட்டே இல்லை. ஏன்னா துகாராம் மகாராஜ் வந்து ஒரு தடவை அவருடைய அபங் அப்படி நடந்துட்டு இருக்கு, பிரமாதமா பண்டரிபுரத்துல நடக்கிறது. பெரிய பெரிய செல்வந்தர்கள்லாம் வரா, எல்லாரும் வந்துட்டு அவருக்கு சமர்ப்பணம் பண்றா, வாழைத்தாறு கொண்டு வைக்கிறா, அவாத்து நெல் மூட்டையை வைக்கிறா எல்லாம். ஏன்னா துகாராம் மகாராஜ் வந்து அப்படி ஆழ்ந்து 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 அனுபவிச்சு பகவான் நாமாவை சொல்லிட்டு இருக்கார். அப்போ ஒருத்தருக்கு வந்து தோன்றது, ஒரு கொஞ்சம் செல்வந்தரா இருக்காரு, இன்னும் கொஞ்சம் அவருக்கு ஏதாவது நல்லா சந்துஷ்டியா அவருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய வருமானம் எல்லாம் வந்தா இன்னும் நிறைய பண்ணலாமே அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்துட்டு துகாராம் எல்லாரும் முடிஞ்சது. எல்லாருக்கும் அவர் பிரசாதம் கொடுத்துட்டே வந்தார். எல்லாரும் கிளம்பிட்டா. துகாராம் எழுந்துட்டார். எழுந்ததுக்கு அப்புறம் இவர் கடைசியா போன உடனே இவருக்கு ஒரு ஆசை, நம்மளை தனியா கவனிப்பார், துகாராம் கிட்ட வந்து பிளஸிங்ஸ் வாங்கிட்டு நம்ம வந்து ஒரு பிரசாதம் வாங்கிட்டு வரணும் அப்படின்னு இவருக்கு மனசுக்குள்ள உள்ள ஓடிட்டே இருக்கு. அவன் எல்லாம் வந்து கொண்டு வந்து கொடுக்குற பிரசாதத்தை தானே அவர் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவார் இல்லையா. ஒருத்தர் வெள்ளம் வச்சாலும் வெள்ளத்தை கொடுப்பார், கல்கண்டை கொடுப்பார், எல்லாம் பழங்கள் எல்லாம் கொடுத்துட்டே வர்றார். ஆல்மோஸ்ட் எல்லாம் அங்கே தீர்ந்து போயிடுது. இப்போ வந்துட்டு இவர் வந்து நமஸ்காரம் பண்ணி அவர் காலில் விழுந்து, அவர் வந்து எனக்கு வந்து ஸ்திரமான ஒரு பக்தி அது நல்லா வந்துட்டே இருக்கணும், என்னைக்கும் வந்து எல்லாருக்கும் நான் நிறைய கைங்கரியம் பண்ற மாதிரி என்ன சந்துஷ்டியா வச்சுக்கணும், அதுக்கு நீங்க கிருப்பை பண்ணணும் அப்படின்னு துகாராம் காலில் விழுந்த உடனே துகாராம் வந்து சுபமஸ்துன்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்த ஒரு பழத்தை எடுத்து இப்படி கொடுக்குறாரு, கையில ஒரு வாழைப்பழத்தை. வாழைப்பழத்தை பார்த்த உடனே இவருக்கு ஒரு க்ஷண நேரம் அப்படியே என்னமோ தோன்றது, அது நம்ம பாட்டு பக்தியை பற்றி கேட்டுட்டு இருக்கோம், நிறைய தனம் கேட்குறோம், இன்னும் நிறைய பேருக்கு நான் நன்னா பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன் அப்படிங்கிறேன், அதுக்கு என்னப்பா எல்லாம் நன்னா இருக்கும் உனக்குன்னு முதுகுல தட்டி நம்மளை ஏதாவது 2 வார்த்தை சொல்லுவார், நன்னா பண்ணிட்டு இருக்கேன் இன்னும் நிறையா பண்ணுன்னு இப்படி ஏதாவது சொல்லுவார்னு எதிர்பார்த்தார் இவர். அவர் ஒரு வாழைப்பழத்தை கொடுத்து நகர்ந்து போயிட்டார். துகாராம் கிளம்பி போயிட்டார். இவருக்காக மனசு தவிக்கிறது. இப்போ இனிமேல் நாளைக்கு திருப்பி பஜனையிலேயே வந்து ஒரு தடவை கேட்கணும் இவர்கிட்ட, இவர் என்ன நம்மளை சரியா கண்டுக்கவே இல்லையே அப்படின்னு நினச்சிட்டு இப்படி வெளியில போனேன். வெளியில போனா வாசல்ல எல்லாம் சாப்பிட்டு விட்டுட்டு இந்த பிரசாதம் எல்லாம் போட்டு குப்பையெல்லாம் போட்டிருக்கான். அந்த குப்பையெல்லாம் வாரின்னு இருக்கான் ஒருத்தான், ஒரு தோட்டி மாதிரி. அவன் வந்து எல்லாத்தையும் எடுத்து சாக்கடை எல்லாம் கிளீன் பண்ணி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இவர் இப்படி ஏறி அவரோட வண்டியில போறதுக்கு முன்னாடி இப்படி பாக்குறாரு. அவனை பார்த்தார். ஏய் வா அப்படின்னு கூப்பிட்டார். அவன் வந்தா பக்கத்துல, சுவாமி அப்படின்னு. ஏன்னா அவன் பாவம் ஏழை தானே, அவனுக்கு சுவாமி அப்படின்டா அப்படின்னு அவர் கையில கொடுத்த அந்த பழத்தை வந்து துகாராம் கொடுத்த பழத்தை அவர் கையில கொடுத்துட்டார். கையில கொடுத்தாச்சு.
அவருக்கா. ஏன்னா துக்காராம் உள்ள எத்தனை மணி நேரமா பஜனை பண்ணிட்டு இருந்தார், எத்தனை அபங்கங்கள் பாடினார், ஒன்னொன்னுலயும் பிரத்யட்ச பாண்டுரங்கனை கண்ணுக்கு முன்னாடி கொண்டு நிறுத்தினார், வெளியில இருந்து அனுபவிக்கலாம் இந்த இவன். அப்படி அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறவனுக்கு ஒரு பிரசாதம் துக்காராம் கையிலேருந்து கிடைச்ச ஒரு பிரசாதம் நமக்கு இன்னைக்கு பாக்கியம்னு அப்படியே தோலோடயே சாப்பிட்டான், பிச்சு கூட சாப்பிடல, அப்படி ஒரு சந்தோஷம் அவனுக்கு. சாப்பிட்ட மாத்திரத்துல அவனுக்கு உள்ளுக்குள்ள அப்படி ஒரு பிரவாகமா குரு கிருபை, அந்த கிருபை அவனுக்குள்ள உள்ள வர 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 அவனுடைய ஜாதி என்ன, மதம் என்ன, அவன் பண்ணின வேலை என்ன எல்லாம் மறந்து அந்த குருக்கு ஒரு அடிமை ஆட்டமா அப்படி தனக்கு தானே அபங்கங்கள்லாம் பாடுற அளவுக்கு அவனுக்கு ரொம்ப பிரசித்தி ஆயிட்டான். சாந்தீஸ்வரர்னு பேரு, அந்த பக்தனுக்கு பேர் சாந்தீஸ்வரர். அந்த சாந்தீஸ்வரர் தான் நம்மளுடைய பிரசித்தமான அபங்கம் குரு தியாகி. குரு தியாகி அந்த பாட்டு பாடினது அவரோட அபங்கம் தான். தன்னுடைய குருவா இருக்கக்கூடிய துக்காராம் மேலதான் அந்த பாட்டை பாடினார் அவர். அப்படி இருக்கும்பொழுது இவருக்கு அதுதான் குரு பிரசாதம் அப்படிங்கிறத நிந்தனை பண்ணக்கூடாது, அதனுடைய வேல்யூ என்னன்னா ஜட்ஜ் பண்ற அளவுக்கெல்லாம் அல்ப மனசா நம்ம இருக்கக்கூடாது. நம்ம எத்தனை கீழே இருக்கோம், அவ என்ன சொன்னாலோ அதை மாத்திரம் நம்ம கேட்டா போதும், எங்கேயோ கொண்டு போய் வச்சுடுவோம். அதை கேட்கறதுக்கு முன்னாடி 1000 கொஸ்டின்ஸ் நம்ம மனசுக்குள்ள வந்ததுன்னா அதுக்கு அர்த்தமே இல்லை. ஆனாலும் விடமாட்டா, அதுதான் குருநாதர். ஏன்னா ஒரு குழந்தை போய் கீழே சாக்கடையில விளையாடிட்டு அம்மா 2 அடி வைப்பா, வச்சு தரன்னு இழுத்துன்னு வருவா, சொல்லுவா நாளைக்கு போய் விழாத, வெளியில போய் மண்ணில் விளையாடாத, அசிங்கத்தை காலில் அப்படின்னு வராத, சமத்தா இருன்னு ஒரு 10 தடவை சொல்லுவா. சொல்லி இந்த குழந்தை போனாலும் திரும்ப தூக்கி அந்த குழந்தைய அலம்பி குளிப்பாட்டி 2 திட்டு திட்டி 2 வா சாதம் போடுறா அப்படின்னா அது அம்மாவுக்கு ஒரு படி மேல மாவுலி நான் குருநாதர். அந்த குரு தான் அந்த கிருபையை திரும்பவும் நம்ம பண்ணுவார். அந்த ஜோதி நமக்குள்ள வர வரைக்கும் நம்மளோட கூடவே வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறவர். அப்படிப்பட்ட குரு கிருபை இந்த இடத்துல நாரத மகரிஷிக்கு கிடைச்சது யார் மூலமான, பாகவதாள் மூலமா இந்த குழந்தைக்கு அந்த கிருப்பை கிடைக்கிறது. தனக்குள்ள ஒரு பெரிய பிரவாகம் மாறுது. இவாள்லாம் கிளம்பி போயிட்டா, கிளம்பரா அழுதுண்டே போறார், இந்த குழந்தையும் அழுதுண்டே போகுது அவளோட பஜனை பாடிட்டு. அப்ப இந்த குழந்தை அப்படி அழறேன்னு அவன் அம்மா நினைக்கிறா. அவன் அம்மா சொல்றா, உனக்கு பக்தி சபலமாயிடுது, அதனாலதான் உனக்கு கண்ணுல ஜலம் வருது. இல்லைன்னா இந்த பாகவதாள் அம்மா விட்டுட்டு பாகவதாளோட போகணும்னு வீரா போலையா கிரிதாரி எடுத்துட்டு, அந்த மாதிரி உனக்கு பகவானுடைய கிருபை உனக்கு கிடைச்சிடுத்து, அந்த பக்தி சபலமாயிடுது அப்படின்னு அம்மா சொல்றா. இது என்னுடைய பூர்வ ஜென்ம கதா அப்படின்னு சொல்ற நாரத மகரிஷி. எனக்கு எப்படி பக்தி வந்தது அப்படின்னா பாகவதர்களாலதான் எனக்கு பக்தி வந்தது. பக்தின்னு புதுசா என்னை ஏதோ சுவாமி கிரியேட் பண்ணல, அடுத்த ஜென்மால வேற ஒரு ரூபத்துல அவருக்கு அப்படி நாரத மகரிஷியா இந்த உலகம் பூராவும் வேணுகானத்தை பண்ணிட்டு இந்த பகவான் இந்த பக்தியை எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக பகவானால அவரும் ஒன் ஆஃப் த இதுதானே ஒரு அவதார அவர் அவதாரம் தானே, பகவானுடைய அவதாரம் தான், பக்தியை பரப்புறதுக்காக வந்த அவதாரம். பக்தி சூத்திரம் எழுதியிருக்கார். இப்ப அவர் எங்க இருக்காரு அப்படின்னா பிருந்தாவனத்துக்கு வந்திருக்கார் நாரத மகரிஷி. அப்படி வந்துட்டும் எல்லா இடத்துலையும் பாடிட்டு இருக்கார், எல்லாம் நிறைய சொல்லிட்டு இருக்கார், கதாசிரவணம் பண்றார், பாகவத எல்லாரும் பஜனை பாடிட்டு இருக்கா. அப்ப திடீர்னு பார்த்தா ஒரு வித்தியாசமான ஒரு சீன் பாக்குறாரு. என்ன சீன் அப்படின்னா ரொம்ப அழகான யுவதியா ஒரு பொம்னாட்டி இருக்கா. அவ பக்கத்துல 2 பேர் அப்படியே தொண்டு கிழமா 2 பேரை கூட்டிகிட்டே வர முடியல, அவளை அப்படியே இழுத்துட்டு வரான்னு தான் சொல்லணும், அந்த மாதிரி இருக்கா. இவ கொஞ்சம் பரவாயில்லாம இருக்கா, அதாவது ரொம்ப ஓகோன்னு இல்லை, கொஞ்சம் இருக்கா. இவளுக்கு இந்த எவ்வளவு கொஞ்சம் இருக்கு. இப்படி கூட்டிட்டு வரா, நிக்கிறா. நின்னா அவளுக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியல. நாரத மகரிஷியை பார்த்ததுக்கு அப்புறமா நாரத மகரிஷிக்கு ஒரு நிமிஷம் அந்த ஒரு கனெக்டிவிட்டி அவளுக்கு இருக்குமே இல்லையா, அதை பார்த்த உடனே அவருக்கு தோன்றது. ஆனா உலக விசாரம் இல்லாம இருக்கணுங்கிறது தான் மகான்களுடைய வழிமுறை. ஒரு சாதுவா இருக்கிறவா அப்படி போகமாட்டான். சாது சந்தகி அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அவ என்ன அப்படின்னா குறைகளை கேட்டு அதை நிவர்த்தி பண்ணக்கூடியவா தான் சாதுக்கள். ஏன்னா பரமசாது இவர் இல்லையா நாரத மகரிஷி. ஒரு க்ஷண நேரம் நினைச்சுக்கிற இது எதுக்கு ரொம்ப சும்மா நம்ம எதையாவது போறவாட எதையாவது கேட்டுட்டு அவா நம்மள 2 கேள்வி கேட்பா, வேண்டாமே அப்படின்னு மனசுல நினைச்சுட்டு 2 அடி போனவர் திரும்பி பார்க்கிறார். திரும்பி பார்த்ததுக்கு அப்புறமா அவள்கிட்ட கிட்ட கேட்கிறார், அம்மா உன்னை எங்கேயோ எனக்கு பார்த்தா மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு பட்டன்னு அழ ஆரம்பிச்சுடுறாங்க அம்மா.
அந்த பொண்ணு அழுதுட்டு சொல்றா, சுவாமி என்னை யாருன்னு தெரியவே இல்லையா உங்களுக்கு அப்படின்னு கேட்கிறா. இல்லையம்மா எனக்கு தெரியலையே அப்படின்னு. என்ன இப்படி சொல்லிட்டேன், உங்களால தானே நான் இருக்கேன் அப்படிங்கிறா. நான் தான் பக்தி தேவி அப்படிங்கிறா. பக்தி தேவி நீ என்ன இவ்வளவு க்ஷீணமா இருக்க அப்படிங்கிற. அப்போ அவ சொல்றா, நான் அப்படியே தாமிரபரணி எல்லா இடத்துலையும் வந்து காஷ்மீரம் எல்லா இடத்துலையும் வளர்ந்து குஜராத்ல வந்து இப்படி வந்துட்டேன் நான். இதை பாகவதம் சொல்றது, இந்த கதை பாகவத மகாத்மியத்துல இது சொல்றது. அந்த இப்படியே என்னோடது க்ஷீணமாயிடுது. க்ஷீணமாறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா, இந்த கலியில என்னுடைய பக்தி அப்படி பிரமாதமா இல்லாததுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, இந்த ஞானம் வைராக்கியம் அப்படிங்கிற என்னோட 2 குழந்தைகளும் புஷ்டியாவே ஆகல. அவ 2 பேரும் அப்படி போயிட்டே இருக்கா, உள்ள போயிட்டே இருக்கா. ஹார்லிக்ஸோ பூஸ்டோ என்ன கொடுத்தாலும் அவ ஏந்துக்க மாட்டேங்கிறா. அவளுக்கு ஒரு சுறுசுறுப்பு வரல, அவ வந்து சேர மாட்டேங்கிறா யாரோடையும். என்ன காரணம், என்ன மாத்திரம் என்ன கொஞ்சம் அப்படி வந்திருக்கேன் நான் வெளியில, எங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வழி பண்ணுவோம், நீங்க தானே எங்களோட குரு, நீங்க தானே இந்த பக்திக்கு ஒரு சூத்திரமே பண்ணியிருக்கேள் அப்படின்னதும் பகவானுக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுறது. அப்ப இவர் வந்து என்ன நினைச்சுக்கிறார், யாரை பாக்குறது என்ன கேட்கறது, இந்த கலியில பக்தி க்ஷீணமா போயிடுதுன்னா. ஏன்னா கலி கல்மஷம் நம்ம சொல்றோம், கலி வந்து அப்படி வந்து தாண்டவம் ஆடுறான். பரீட்சித்தோட ஆட்சியிலேயே கலி வந்துடுறது. பரீட்சித்தால கலியை கொல்ல முடியும், பரீட்சித்தால கலியை இது பண்ணி அனுப்பிச்சிட முடியும். ஆனா ஏன் பண்ணல அப்படின்னா, அந்த கலி துளி இருந்தா தான் இந்த பக்தி மேம்படும் அப்படிங்கிறதுனாலதான் கலியை வச்சிருக்கா. அதனாலதான் இன்னைக்கும் நமக்கு சொல்றோம், எந்த இடத்துல கலி பகவானுக்கு வந்து இடம் கொடுத்துருக்கான அந்த இடத்துக்கு நம்ம போக வேண்டாம்னு எதுக்கு அட்வைஸ் பண்றா இல்லையா. அந்த துர்சக்திக்கெல்லாம் நம்ம போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நம்ம சத்சங்கமா இருந்துட்டோம்னா அந்த கலி நம்மள ஒண்ணுமே பண்ணாதே, நம்மளை பார்த்து தெரிச்சு ஓடும். சொல்றா, பாகவத பஜனம் பண்றவாளோட தலையில வந்து பகவான் நின்றுட்டு ஆடுறானா, யம பகவான் வந்தான்னா காலால எட்டி உதச்சு அனுப்பிச்சுடுவாள். அந்த அளவுக்கு நமக்கெல்லாம் சிரேஷ்டமான இடத்த பகவான் கொடுத்துருக்கான் பக்தர்களுக்கு எல்லாம். இப்ப இந்த பக்தி இப்படி ஆயிட்டாளே அப்படின்னு அவருக்கு ஒரே ஆச்சரியம். இந்த எல்லாத்தையும் சொல்ற அவர் வந்து எல்லா புராணம் ராமாயண கதாமிரதத்தை சொல்றார், நிறைய கிரந்தங்கள் எல்லாம் சொல்றார், உபனிஷத்தை சொல்றார், வேதத்தை சொல்றார். எதுக்குமே கொஞ்ச நேரம் ஆச்சு. பக்தியோட குழந்தைகள் 2 கொஞ்சம் புஷ்டியா இருந்து பொத்துன்னு விழுந்துடுது, திருப்பி கொஞ்சம் புஷ்டியா இருந்து பொத்துன்னு விழுந்துடுது. இவருக்கு ஒண்ணுமே புரியல. நாரத மகரிஷிக்கே ஒரு வியாக்குலம், மனசுக்குள்ள ஒரு கிளேஷம் வந்துடுறது. அந்த துக்கம் வந்த உடனே அப்படி கிளம்பி இப்படி நகர்ந்து போறார். அப்பதான் சனகாதியர்கள்லாம் எதிரில் வரா. சனகாதியர்களை பார்த்த உடனே அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். சனகாதியர்கள்கிட்ட நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு, இந்த மாதிரி பக்தி க்ஷீணமா இருக்காளே என்ன பண்றது அப்படின்னு. அப்ப அவெல்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியமா கேட்கிறா, என்ன அப்படின்னா, இந்த ஞானமும் வைராக்கியமும் அப்படியே சுருங்கி போயிடுதே, பக்தி மாத்திரம் எப்படி கொஞ்சம் புஷ்டியா இருக்கா, என்ன காரணம் அப்படின்னா, இந்த இடத்துல பிருந்தாவன மகாத்மியத்தை நம்ம நினைச்சுக்கணும். ஏன்னா பிருந்தாவனம் அப்படிங்கிற சிரேஷ்டமான இடம் எது அப்படின்னா கிருஷ்ண ரஜஸ். கிருஷ்ணன் துள்ளி விளையாடி கொஞ்சி குலாவி அத்தனையும் பண்ணின அவனுடைய ரேணு அது வேற ஒரு இடத்துலயும் கிடைக்காது. அந்த பாத தூளி இருக்கிற இடத்துல பக்தி வந்துட்டா, அந்த இடத்துல பக்தி மாத்திரம் போடும். ஞானம் வேண்டாம், வைராக்கியம் வேண்டாம், நமக்கு கபட்டம் வேண்டாம், எதுவுமே வேண்டாம். வெறுமன பிரேம பக்தி இருந்தா அந்த பிருந்தாவனத்துல இருக்கக்கூடிய கண்ணன் நம்மளை அப்படியே அள்ளிட்டு போயிடுவோம். அதுதான் சத்தியம். அதனால பக்தி கொஞ்சம் புஷ்டியா இருக்கா. அங்க ஞானத்துக்கும் வைராக்கியத்துக்கும் வேலை இல்லை. ஞான வைராக்கியம் எங்க வேணும் அப்படின்னா கலியில தான் வேணும். அதனால நீங்க என்ன பண்ணணும், உங்களுக்கே சொல்லணுமா, யாருக்கு வந்து அப்படி ஒரு வியாக்குலத்துல இருந்தா வியாசர் இருந்தார். அப்ப நீங்க என்ன சொன்னேன், எதை பண்ண சொன்னேன், பாகவதத்தை பண்ண சொன்னேன். அந்த பாகவத புராணத்தை இங்கே இந்த பக்திக்கு சொல்லுங்கோ. அந்த குழந்தைகள் 2 பேரும் கேட்டு இந்த பாகவதத்தை கேட்க 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 அவளுக்கு ஞானம் வைராக்கியம் அதோட இந்த பக்தியும் சேர்ந்து இந்த கலியில அவ சுபிக்ஷமா இருப்பா அப்படின்னு சொல்ல, நாரத மகரிஷி பக்தியும் ஞான வைராக்கியத்தையும் உட்கார வச்சிருந்து பாகவத கதையை வந்து பகவான் வந்து பாகவதத்தை சொல்றார். நாரத மகரிஷி பக்திக்கு உபதேசம் பண்றார். பக்தி அப்படியே சந்துஷ்டியாரா. இது 2ம் பக்தியில வந்து இந்த ஞானமும் வைராகியம். இது என்னது இது அப்படின்னா, இது ஒரு தத்துவம் இல்லையா, ஒரு பாகவத கிரந்தம். பாகவதம் கிருஷ்ணனோட லீல, கண்ணனை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது. இந்த லோகத்தை சிருஷ்டி பண்ணின பகவான்
அப்படின்னா நம்ம குழந்தைகளுக்கெல்லாம் காட்டுறோம். நம்மளோட கேலக்சி இவ்வளவு இருக்கு, இத்தனை நட்சத்திரம் இருக்கு, இத்தனை கிரகங்கள் இருக்கு, இது இப்படி சுத்துறது, வடக்க சுத்துறது, தெற்கு சுத்துறது, நார்த்து சுத்துறது. திரும்பி பார்த்தா 2026 கேலண்டரை எடுத்து அத்தனை பேரும் ராசி பலன் பார்க்குறோம். ஒவ்வொருத்தரோட நட்சத்திரத்துக்கு என்ன ராசி, அவ ராசிக்கு என்ன ராசி, இத்தனையும் பார்க்குறோம். இது இத்தனைக்கும் மேல ஏதோ ஒன்று ஆட்டி வைக்கிறது. அந்த ஆட்டுறது யாரு அப்படின்னா அவனுக்கு அவனோட காலை கெட்டியமா பிடிச்சுட்டோம்னா வேற எதுவுமே வேண்டாம். அதை ஒண்ணு போருமே அந்த விஷயத்த இந்த இடத்துல பக்திக்கு சொல்ல சொல்ல பக்திக்கு சந்தோஷம் ஆயிடுது. பக்தி யாரு அப்படின்னா கிருஷ்ணனோட ஹிருதயத்திலேருந்து வந்தது தானே பக்தி. சோ அவளுக்கு தெரியுது அந்த பக்தி தேவி அப்படின்னு. இதெல்லாம் ஒரு உருவகம் தான். இது ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு நாலெட்ஜுக்கு நமக்கு எப்படி அதை விவேகமா சொல்றா அப்படிங்கிறது. அந்த மாதிரி அப்ப இந்த பக்தியும் ஞானமும் வைராக்கியமும் இருந்துட்டா பக்தி சித்திக்காது. பக்தி மாத்திரம் இருந்தா பகவான் இடத்துல போயிட முடியும். ஏன்னா இந்த ஞானம் வைராக்கியம் அவசியம் இல்லை. இந்த ஞானத்தையும் தெரிஞ்சுட்டு வைராக்கியத்தையும் தெரிஞ்சுட்டு கணக்கு போட்டு பார்த்தோம்னா பக்தி வராது. பக்தி மாத்திரம் இருந்துட்டுனா ஒருத்தன் பரம பக்தனா இருந்தான்னா அவனை பகவான் எடுத்துக்க போறான் அப்படின்னா அப்ப ஞானத்தையும் கொடுத்து வைராக்கியத்தையும் கொடுத்து இந்த பக்தியோட சேர்த்து அவனை சொர்க்கத்துக்கு கூட்டிட்டு போயிடுவார் சுவாமி. அதுதான் சத்தியம். அதனால இந்த பக்தி ஞான வைராக்கியத்தை உற்பத்தி பண்ணி அதுங்களை நன்னா புஷ்டி ஆக்கணும். இந்த கலியில எல்லாருக்கும் வேணுமே. நம்ம எல்லாரும் பக்தி பண்ணணும்னா இதெல்லாம் உள்ள இருந்தாதான் நம்மளால பண்ண முடியும் இல்லையா? ஸோ இதை புஷ்டி பண்றதுக்கு நாரத மகரிஷி பாகவதத்தை தான் எடுத்து பக்திக்கு கொடுத்து அந்த பக்தி சூத்திரத்து மூலமா இது அவளுக்கு கொடுக்குற பக்தி புஷ்டியாரா. இதுக்கும் மேல பாகவதத்துக்கு பெரிய பெரிய கதாசிரவணம் எல்லாம் நம்மளுடைய மகாத்மியத்துல சொல்லிட்டே வரா. ஆத்மதேவரோட சரித்திரம் அத்தனை பேருக்கும் தெரியும். இருந்தாலும் ஸ்மரிக்கணும் அப்படிங்கிறதுதான் பாகவத தர்மம். அந்த தர்மப்படிதான் நம்ம எல்லாத்தையுமே பண்ணிட்டு போறோம். அப்படிங்கிறச்ச இந்த பாகவத ஸ்மரணையோட இந்த ஆத்மதேவரோட சரித்திரமே தெரிஞ்சுக்கணும். ஆத்மதேவர் ஒரு அதி அற்புதமான ஒரு நல்ல மனுஷர். அவருக்கு துந்துலின்னு அவருடைய மனைவி. அவளுக்கு குழந்தையே இல்லை, ரொம்ப வருஷமா குழந்தை இல்லை. அவரு யாகம் யஜ்யம் எல்லா கோவிலும் போயிட்டு வர்றாரு, எல்லாரையும் பார்க்கறாரு, ஏகப்பட்ட பூஜை புனஸ்காரம், நிறைய பிராயஷ்சித்தம் இதெல்லாம் நிறைய பண்றார். அப்புறம் எல்லாரும் ஆத்துல இருக்கிறவாள்லாம் சொல்றா, எது பண்ணியுமே உனக்கு குழந்தை இல்லை அப்படின்னா என்ன பண்றது, ஏதாவது மகான்கள்கிட்ட போய் ஒரு தீட்சை வாங்கிட்டு வா, அவள்கிட்ட போய் ஏதாவது ஒரு கேட்டுன்னு வா அப்படின்னதும் அவர் கிளம்பி ஒரு காட்டுக்கு இப்படி போறார். அந்த காலத்துல காடுகள்ல எல்லாம் நிறைய தபஸ்விகள்லாம் இருந்துட்டு தபஸ் பண்ணிட்டு இருப்பா. அந்த மாதிரி போய் ஒரு பெரிய பக்த சிரேஷ்டமா இருக்கக்கூடிய ஒரு தபஸ்வி கிட்ட பாக்குறார். ஆனா அவர் அவரோட தபஸ்லே இருக்கார். இவரை பார்க்கவே இல்லை. இவருக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு. நம்மளை யாராவது கேள்வி கேட்க மாட்டாளா, நம்மளை யாராவது கேட்டு உனக்கு என்னப்பா கஷ்டம், உன் கஷ்டத்தை நான் நிவர்த்தி பண்றேன் அப்படின்னு யாராவது சொல்ல மாட்டாளா அப்படின்னு இவர் நினைச்சுக்கிறார். சொல்ல சொல்ல மனசுக்குள்ள இவருக்கு துக்கம் பீறிக்கிறது. இருந்தாலும் அவர் தியானத்துல இருக்கார். அவரை போய் எழுப்பி எல்லாம் கேட்டு அவர் ஏதாவது இருக்கிறது பத்தாதுன்னு ஏதாவது ஒரு சாபத்தை போட்டாருன்னா பிரச்சனை ஆயிடுமே அப்படின்னு ஒரு மனசுன்னு இது பண்ணிட்டு வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கார். மாத்தியான்மிக காலம் வந்துடுத்தோ அவர் மாத்தியான்மிகமும் பண்ணியாச்சு. இவரை கவனிக்கவே இல்லை. இவரால் தாங்க முடியல. துக்கம் தாழாம பெருசா ஓன்னு அழற, சின்ன குழந்தையாட்டம் அழற சப்தம் கேட்ட உடனே அந்த தபஸ்வி முழிச்சுட்டார். அவர் பாக்குறார். ஏன்னா பெரிய தபஸ்வி சாதுக்களுக்கு ஹிருதயம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அவளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான ஹிருதயம். அவ எப்பவுமே பக்தர்களை விட்டு கொடுக்க மாட்டா. அப்படி இருக்கும் பொழுது அவ கேட்கிறா, இந்த மாதிரி என்னப்பா உனக்கு என்ன பிரச்சனை, எதனால நீ அழற, இவ்வளோ பெரிய மனுஷன், அதாவது ஒரு ஆம்பளை அழுதா ஒத்துக்க மாட்டாளே இல்லையா, உனக்கு என்ன அழுக அப்படின்னு அவங்க சொல்ற. எனக்கு என்னோட கஷ்டத்தை நான் எப்படி சொல்லுவேன், எங்க ஆத்துல ஒரு செடியில புஷ்பம் கூட பூக்க மாட்டேங்கிறது, எங்க ஆத்துல பூனைக்குட்டி 10 தடவை சுத்துறது, பூனை கூட குட்டி போட மாட்டேங்கிறது, நாய் வளர்த்தேன் அதுவும் குட்டி போடலை, எதுக்குமே ஒரு வம்ச விருத்தியே இல்லாம இருக்கு. எனக்கு ரொம்ப ஆசை எங்களோட வம்சத்தை விருத்தி பண்றதுக்கு ஒரு குழந்தை வேணும்னு. அந்த குழந்தை ஒரு குழந்தையா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். நீங்க தான் எனக்கு இது பண்ணணும், அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றார். சொன்ன உடனே அவர் இவரை நிமிர்ந்து பார்க்கறார். பார்த்த உடனே அவருடைய லலாட்டத்துல அவருக்கு தெரிஞ்சு போய்டுறார். அதாவது தலையெழுத்தை பார்க்கறேன்னு சொல்றா இல்லையா, பெரியவாள்லாம் மகான்கள் தான் படிப்பார், அவளால் தான் படிக்க முடியும். அவர் படிச்சது சொல்றார், அப்பா உனக்கு போன 7 ஜென்மத்திலையும் உனக்கு குழந்தைகளுக்கான பாக்கியம் இல்லை, இந்த ஜென்மாலையும் இல்லை, இனி வரப்போற ஜென்மாக்கள்ல நீ எந்த இதுவா பிறந்தாலும் உனக்கு வம்ச விருத்திக்கு வழி கிடையாது. அதனால நீ என்ன பண்ணலாம்னா ஒரே காரியம், பேசாம சந்நியாசம் ஆகிடுவோம் அப்படிங்கிறார் அந்த
குரு பகவான் அந்த இவர் சொன்ன உடனே இவர் தூக்கி வாரி போனது பெருசா இன்னும் அழுதுட்டு அவர் சொல்றார், நான் வந்து என்ன கேட்டேன், நீங்க என்ன சொல்றேன்? சந்நியாசம் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப சாதாரண விஷயமா? ஏதோ வைராக்கியம் ஞானம் இதெல்லாம் இருந்துட்டா சந்நியாசம், ஒரு காவி வஸ்திரம் கட்டின்ட்டா சந்நியாசமா? அப்படி கிடையாது. பகவான் சதா சர்வதா காலம் நினைச்சு 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 பகவானா யாரால கலக்க முடியுமோ அவளுக்கு தான் சந்நியாசம் அப்படிங்கிறது சாரும். அதனால அந்த ஒரு வஸ்திரமோ அந்த ஒரு நியமமோ அந்த ஒரு எதியோ யாரா இருந்தாலும் அவளுக்கு சுக்கிருத்தம் இருக்கணும். பகவானுடைய திருவடியை சதா பற்றிக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பாக்கியம் இருந்தவாளால தான் சந்நியாசம் வாங்கிக்க முடியும். அந்த பாத்தியத்தை இந்த ஆத்மதேவருக்கு இருக்கு. அப்படிங்கிறதுனாலதான் அந்த முனிசிரேஷ்டர் அந்த வார்த்தையை சொல்ற. ஆனாலும் இவனுடைய பிராரப்தம்னு ஒண்ணு இருக்கேன் இல்லையா? நம்ம எத்தனை கஷ்டமா இருந்தாலும் யாராவது சொன்னத உடனே கேட்டுட்டோம் அப்படின்னா வந்து நல்லா இருக்கும். ஆனா அதெல்லாம் நம்ம எத்தனையோ பேர் பண்றதே இல்லை இல்லையா? நமக்கு பிடிச்சதை நம்ம பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம். இந்த பிராரப்தம் அங்கதான் வந்து தட்டுறது, அது நம்மளை தூண்டி விடும். இன்னும் கொஞ்சம் பண்ணு, இன்னும் கொஞ்சம் பண்ணு. ஏன்னா அந்த மாயா நம்மளை எப்படி இழுத்துட்டு போகும்னு தெரியாது. ஒரு 10 நிமிஷம் போய் பகவான் கிட்ட உட்கார்ந்து நம்மளை மறந்து ஒரு பூஜையோ இல்ல ஒரு நாமாவோ இல்ல ஒரு சகஸ்ரநாமமோ நமக்கு சொல்லணும்னா அப்பதான் லட்சம் பொங்கால் வரும். தேவையில்லாத மனசுக்கு எல்லாம் தோணும். இதெல்லாம் முடிஞ்சுட்டு வரும்போது என்ன காரியத்துக்கு அங்க உட்கார்ந்தோங்கிறதே மறந்து போயிடும். அப்படி இருக்கும் நம்மளுடைய யதார்த்தமான வாழ்க்கை. அந்த மாதிரி இவரும் வந்து கேட்கிறார். கேட்ட உடனே அவர் வந்து சொல்றார், அப்பா இது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை. ஆனா உன்னுடைய பிராரப்தத்துல அது இருக்கா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனா நான் வந்து மந்திரம், அது வந்து மந்திரமாகட்டும், குரு வாக்கியமாகட்டும், குரு பரிபாலனத்துல கொடுக்கக்கூடிய பிரசாதமாகட்டும், அது சத்தியம். நான் தரக்கூடிய இந்த பழம் யார் சாப்பிட்றாளோ அவ கருவுற்று அவளுக்கு குழந்தை பிறக்கும் அப்படிங்கிறது அவர் கிளீனா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ரீட் பிட்வீன் த லைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவார் இல்லையா? அந்த மாதிரி அவர் அழகா அதை பொருள் பொதிஞ்சுதான் கொடுத்தார். வந்தா ஆத்துக்கு வந்தா துந்துலிட்டு அவருக்கு ஒரே சந்தோஷம். அந்த பழத்தை எடுத்துன்னு வர்றார். துந்துலி கொஞ்சம் அழகா வர இருப்பா. ஸோ அதனால அவ அப்படியே கால்குலேட் பண்றா. ஐயோ நமக்கு ஒரு குழந்தை அப்படின்னா அது 10 மாசம் நம்ம வயிற்றுல சுமக்கணும். இத்தனை நாள் நம்ம குழந்தை இல்லை, இனிமே இந்த குழந்தை அப்படின்னா பாகவதம் இதெல்லாம் சொல்றது, நான் சொல்லலை, பாகவதம் சொல்றது. 10 மாசம் இந்த வயிற்றுல இருக்கணும் இந்த குழந்தை. இந்த குழந்தை ஒரு கால் எனக்கு வயசானதுனால குறுக்க எங்கேயாவது திரும்பிடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த குழந்தைய ஆப்ரேஷன் பண்ணி இப்ப எல்லாரும் பண்ணிக்கிறா. எல்லாரும் அழகா டேட்டு டைம் எல்லாம் கொடுத்து டாக்டரையும் செலக்ட் பண்ணி பெட்டையும் செலக்ட் பண்ணி சகலத்தையும் செலக்ட் பண்ணி அழகா குழந்தைய வெளியில எடுத்துன்னு வந்துடுறா. அப்புறமா பின்னாடி வந்து ஜாதகம் எல்லாம் எழுதினதுக்கு அப்புறம் ஒரு 20 வயசுல சார் உங்களோட குழந்தை பிறந்த நேரம் சரியில்லை சார்னு யாராவது ஒரு ஜோசியர் சொன்ன உடனே எந்த இடத்துக்கு போறதுன்னு தெரியாம திண்டாடுறா. இவா டிசைட் பண்றது, இயற்கைக்கு டிசைட் பண்ணணுங்கிற வாய்ப்பையே கொடுக்காம காலம் மாறி போயிட்டு. அந்த மாதிரி அந்த கலியெல்லாம் அந்த காலத்திலேயே எழுதியிருக்காரு. அப்ப துந்துலி வந்து நினைச்சுக்கிறா, ஒரு காலம் இது குறுக்க போயிடுதுன்னா என்ன பண்ணுவா? ஒரு ஆப்ரேஷனோ இதையோ உனக்கு கிழிச்சு இந்த குழந்தைய எடுப்பா. குழந்தைய எடுக்கிறது மாத்திரம் பெருசு இல்லை, இந்த குழந்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளரும். இதுக்கு பீமூத்திரம் அள்ளணும், இந்த குழந்தைய பார்த்துக்கணும், திரும்பி பார்த்தா இது அழுணும், இதுக்கு பால் கொடுக்கணும், இது தூங்குறச்ச நான் தூங்கணும், இது குளிக்கிறச்ச நான் குளிக்கணும். இத்தனை சிரமம் பண்ணி ஒரு குழந்தை அவசியமா அப்படின்னு அவளுக்கு ஒரு மனசுல ஒரு ஆசை, ஒரு தோன்றது அவளுக்கு. வந்து ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலா இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். அதனால வந்து அப்படி நினைச்சுட்டான். அவன் நினைச்சிருந்ததும் இவரா இங்கேருந்து ஒரு பெரிய பழத்தை எடுத்துன்னு வந்து நிற்கிறார். இந்த மாதிரி ஒரு முனி சிரேஷ்டர் நம்ம கொடுத்துருக்கார், நிச்சயமா நீ வந்து இந்த பழத்தை சாப்பிடு, நம்ம குழந்தை உண்டாகும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே இவளுக்கு அதுல அவ்வளவு விருப்பம் இல்லை. இருந்தாலும் ஒரு குரு வாக்கியம் ஆத்துக்காரர் சொல்றார் அப்படிங்கிறதுனால ஒரு அனுசரணம் பண்ணணும் அப்படின்னு மனசுல நினைச்சுட்டு இவ சொல்றான், நம்ம குழந்தை வரணும்னு பாக்கியம் கிடைக்கணும், நீங்க வேண்டின்னு வந்திருக்க, நீங்க வந்து இந்த தீர்த்தாடனம் எல்லாம் போயிட்டு வாங்குவோம். அதுக்குள்ள நானும் வந்து எப்படியும் கர்ப்பவதி ஆகி ஒரு கால் எனக்கு வந்து கர்ப்பம் தரிச்சதுன்னா இந்த குழந்தைய நம்ம வளர்க்கலாம். ஏன்னா இது பகவத் சங்கல்பத்தினால பிறக்கக்கூடிய குழந்தை, அதாவது மனுஷ சம்பந்தத்தினால பிறக்கக்கூடிய குழந்தை இல்லை. ஏன்னா அவர் அப்படிதான் கொடுத்துருக்கார் அப்படின்னு இதை வாங்கிட்டா அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். துந்துலி இப்படி மாறி போயிட்டாளே அப்படின்னு எல்லாத்தையும் மூட்டை கட்டினா கஷேத்திரமா போய் வேண்டிட்டு வரலான்னு அவர் கிளம்பி போயிட்டார். துந்துலி என்ன பண்ணினா அதை எடுத்துன்னு வந்தா நேராக பின்னாடி கொட்டைக்கு வந்தா மாட்டுக்கொட்டையில கழனி பானையில இந்த பழத்தை போட்டுட்டான். பழத்தை போட்டதுக்கு அப்புறமா துந்துலி வந்து என்ன பண்றா, தன்னுடைய சகோதரிகிட்ட சொல்றா. சகோதரி அவளும் வந்து கரெக்டா பேசிட்டு இருக்கா. அவளும் இவளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி வாக்கியம் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கா. உனக்கிட்ட காசு பணம் எல்லாம் இருக்கு, நீ எதுக்கு சும்மா ஒரு குழந்தையெல்லாம் எடுத்துட்டு கஷ்டப்படாத அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவன் பசுமாடு அந்த பழத்தை சாப்பிட்டுட்டு, பழத்தை சாப்பிட்டதும் பசுமாடு கர்ப்பவதி ஆயிடுது.
அதே சமயம் இங்க சகோதரியும் கர்ப்பவதி ஆயிட்டு அவ ஓடி வந்து சொல்றா, உனக்கு குழந்தை வேணும் குழந்தை வேணும் நீ ஆசைப்பட்ட, உனக்கு குழந்தையே பிறக்க போறது இல்லை என்னன்னு தெரியல, இப்ப பாரு நான் கர்ப்பவதியா இருக்கேன் அப்படிங்கிறா. சொன்ன உடனே இவளுக்கு ஆச்சரியம். பின்னாடி பார்த்தா இந்த பசுமாடும் கர்ப்பவதியா இருக்கு. அப்ப இவ சொல்றா, இவ 2 பேரும் கூடாலோசனை பண்றா, உன்கிட்ட நிறைய பணம் இருக்கு, இந்த குழந்தைய நான் பெற்று உங்ககிட்ட கொடுத்து விடுறேன், நீ வந்து சரகேட் மதர்லாம் இதுல இருந்தா வந்தது போல இருக்கு தெரியல எனக்கு, நான் இந்த குழந்தைய பெற்று உனக்கு கொடுத்து விடுறேன், நீ வந்து எனக்கு கொஞ்சம் பைசாவை கொடு, நாங்க இது வெளியில சொல்ல போறது இல்லை அப்படின்னு இவாள்லாம் தீர்மானம். ஏன்னா ஆத்மதேவர் தான் கிளம்பி போயிட்டார். போனா அழகான ஒரு குழந்தை பசுமாடு பிறக்கிறது. ஒரு ஆண் குழந்தை, பெரிய காது, பசுமாட்டுக்கு இருக்கிற காது தான் இருக்கு, ஆனா உடம்பு வந்து மனுஷ சரீரம். அப்படி ஒரு குழந்தை அங்க பிறக்கிறது. இங்கே அதே மாதிரி சகோதரிக்கு ஒரு ஆண் குழந்தை பிறக்கிறது. 2 குழந்தை ஆயிடுத்து. இப்ப ஆத்துல இப்ப குழந்தையே வேண்டான்னா இப்ப 2 குழந்தை ஆயிடுது. ஸோ இந்த குழந்தைக்கு வந்து விடுறார். அவர் ஊர்லேருந்து வந்த உடனே எல்லாரும் சொல்றா, இந்த மாதிரி உங்க ஆத்துல 2 குழந்தை பிறந்திருக்குப்பா அப்படின்னு. அவருக்கு அதி ஆச்சரியம். ஐயோ இப்படி ஒரு கிருப்பை எனக்கு பண்ணியிருக்காரு அந்த முனி சிரேஷ்டர்னு ரொம்ப சந்தோஷமா வர. என்ன அப்படின்னா இவன் தான் அந்த குழந்தைய வாங்கிட்டாளே, தன்னோட குழந்தையா தான் சொல்ல போறா. ஸோ நமக்கும் ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்கு, இங்கே பசுமாட்டுக்கும் ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்கு அப்படின்னு 2த்துக்கும் புண்ணியாக வச்சனம் எல்லாம் பண்ணி பேர் வைக்கிறா. இவனுக்கு துந்துகாரி அப்படின்னு அவளே பேர் வைக்கிறா, செலக்ட் பண்றா பேரை. இந்த செலெக்ஷனும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எல்லாரும் வந்து கேப்ஷன்ஸ்ல போட்டுண்டு எல்லாரும் வந்து இது பண்றாரு. அது என்ன சொல்றது, அப்பாவோட பேர்லேருந்து 2 லைனு 2 வேர்டு இதெல்லாம் எடுத்து. ஏன்னா பூர்வாசிரமத்திலேருந்து நம்ம ஆத்துல வழி வழியா வந்த பேரெல்லாம் விட்டுடுவா. வாயில நுழையுமா அப்படின்னா அது நுழையறதா நுழையலையான்லாம் தெரியாது. ஏதோ ஒரு பேரை வச்சு அந்த பேரையும் ஒழுங்கா கூப்பிடாம அது இச்சு பிச்சு எல்லாம் வச்சு அதுக்கு ஏதோ கூப்பிட்டு அது பாவமா இருக்கும். அது நாய்க்குட்டியை கூப்பிடுறோமா இவாளை கூப்பிடுறோமான்னே தெரியாம ஒரு பேரு. அந்த மாதிரி இவ துந்துலின்னதுனால குழந்தைக்கு துந்துகாரி அப்படின்னு பேர் வச்சுட்டான் இவனுக்கு. அங்க வந்து கோகர்ணன் அப்படின்னு பேர் வைக்கிற அந்த பிள்ளைக்கு 2 பேரும் அழகா ஒரே வயசு ஒத்த குழந்தைகள், 2 ஆண் குழந்தைகள் ஆத்துல வளர்றது. கோகர்ணன் சர்வ சுபிக்ஷமான குழந்தை, அப்படி தேஜஸ்வியா இருக்கான். நிறைய வேதமாகட்டும் உபனிஷதாகட்டும் எல்லாம் படிச்சு 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 அப்படியே ஜெகத் ஜோதியா இருக்கான். அவனை பார்த்தா துந்துகாரி அவன் பேருக்கு தகுந்த மாதிரியே அவன் எப்படி இருப்பான்னு நம்மளாவே டிசைட் பண்ணிக்கலாம். சகல விதமான கெட்ட பழக்கமும் அவனுக்கு வந்துடுறது. அப்பாவை கோச்சுக்கிறான், அப்பாவை அடிக்கிறான், அப்பாவை திட்டுறான், பணத்தை வாங்குறான், பரஸ்திரீகள்கிட்ட போகிறான், இதெல்லாம் மதுவெல்லாம் சாப்பிட்றான். அப்படி கெட்டு குட்டிச்சவராக போயிட்டான் அவன். துந்துலிக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது, நம்ம பெரிய தப்பு பண்ணிட்டோம், அதுதான் நம்மளை இப்படி படுத்துறது அப்படின்னு நினைக்கிறா. ஆத்மதேவர் வந்து என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா, இவருக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியல, ரொம்ப துக்கமாயிடுறார். துக்கமானதுக்கு அப்புறமா ஒரு நாளைக்கு என்ன ஆகுது, பணம் பணம் பணம்னு இவன் கொடுங்குறான். இவர் தரமாட்டேங்கிறார். அப்பாவை அடிச்சு எட்டி உதைச்சு ஆத்து வாசல்ல வெளியில தள்ளிடுறான். திண்ணையில கோகர்ணன் உட்காந்து பாகவத பாராயணம் பண்ணிட்டு இருக்கான். அப்பாவை பார்க்கறான். பார்த்த உடனே அவனுக்கு வருத்தமா இருக்கு, இப்படி வந்து அப்பா இப்படி அவஸ்தப்படுறாரே நம்ம தம்பியோட அப்படின்னு வந்து நினைச்சுக்கிறான். நினைச்சிட்ட உடனே அப்பா சொல்ற, நீ பார்த்துட்டே இருக்கிய கோகர்ணா, என்னோட பையன் துந்துகாரி எப்படி வந்து என்னை அடிச்சு விரட்டுறான் பாத்தியா அப்படின்னதும் சிரிக்கிற கோகர்ணன். சிரிச்சுட்டு அப்பாட்ட சொல்ற, அப்பா எதுல ஒரு பிடிப்பு வச்சுருக்க பாத்தியா, யார் உன்னை அடிச்சு விரட்டினா, உன்னுடைய குழந்தைன்னு நீ சொல்ற. இந்த எதுக்குமே பிரயோஜனம் இல்லாத ஒரு குழந்தை, சொந்த தாயார் தகப்பனார காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு வக்கு இல்லாத குழந்தைக்கே நீ இப்படி ஒரு பிடிப்பு வச்சுருக்க, என்னோடது அப்படிங்கிற. இந்த என்னோடது எங்கேருந்து வந்தது, துந்துகாலி உன்னோட ஒய்ஃபு, அங்கேருந்து இப்படி பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த இதை சேர்த்துட்டு வரையே தவிர இந்த பிராரம்ப கர்மாவை இதை விட்டு தொலைக்கணும்னு உனக்கு தோணலையாப்பா அப்படின்னதும் அவருக்கு அப்படியே பிடிக்கிறது. அவருக்கு வந்து தோன்றது, நான் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லு அப்படின்னது. இந்த பாகவதத்தை எடுத்து அவரோட கையில கொடுத்து இந்த பாகவதத்துல இருக்கக்கூடிய தசமஸ்கந்தத்தை பாராயணம் பண்ணு, தனியா போ, எங்கேயாவது தேடிப்பா, இங்க இருக்காது, எடுத்துன்னு போ, இந்த கிரந்தத்தை பாராயணம் பண்ணு, இது உனக்கு வழிகாட்டும் அப்படின்னு கோகர்ணன் வந்து இதை கொடுக்குற, இந்த பாகவத இதை கிரந்தத்தை கொடுத்து அழகா எடுத்துன்னு போக சொல்ற. எடுத்துன்னு போறார். அவர் அப்படியே கிளம்பி போயிட்டார். அவர் தெரிஞ்சுட்டு இனிமே இந்த குடும்பம் சரியா வராது அப்படின்னு கிளம்பி போறார். இந்த துந்துகாரி வந்து ரொம்ப அம்மாவை படுத்துறான். இந்த துந்துலிக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியல. ஒரு நாளைக்கு வந்து இது எதுவுமே, ஏன்னா கோகர்ணன் இந்த குடும்பத்தை வந்து வித்தாரணம் பண்ண முடியும்னு அவனுக்கும் தெரியல. அதனால அவன் காசி ராமேஸ்வரம் எங்கேயாவது தீர்த்தாடனம் போகலாம் அப்படின்னு அவனும் கிளம்பி இவன் கிளம்பி போயிடுறான் கோகர்ணன்.
இந்த தம்பியும் இந்த இப்போ இன்னொரு இவனும் இவாளும் மாத்திரம் இங்கே இருக்கா. ஒரு நாளைக்கு துந்துரிக்கும் ரொம்ப வெறுத்து போயிடுறது, இந்த குழந்தையால நமக்கு பிரயோஜனம் இல்லாமல் போயிடுதேன்னு ஒரு ஆத்மஹத்யா பண்ணிடுறா. அம்மாவும் இறந்து போயிடுறா, துந்துரிக்கு செத்து போயிடுறாங்கிற ஒரு ஃபீல் கூட அவனுக்கு இல்லை, அம்மா போயிட்டாளேன்னு. இருக்கிற பணத்தெல்லாம் இறச்சி 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 இந்த மாதிரி எல்லாம் பொண்களெல்லாம் கூட்டிட்டு வந்து ஆற்றுல வச்சுட்டு இருக்கான். இவாளெல்லாம் திருப்திப்படுத்தணும்னா சம்பாத்தியம் பண்ணினா தான் முடியும். சம்பாத்தியம் பண்ணுறதுக்கு இவனுக்கு எதுவுமே தெரியாது, திருடுறதை தவிர வேற எதுவும் தெரியாது. வீடு வீடாக போய் சாமான்களை திருடி வருது, விற்கிறது, அவளுக்கு நெக்லஸ், இவளுக்கு தோடு, இவளுக்கு வளையல்னு இப்படி வாங்கி கொடுக்குறான். தெரிஞ்சு போயிடுறது ஊரில் இருக்கிறவாளுக்கெல்லாம் இவனுக்கிட்ட எப்படியோ பைசா சேர்ந்து இந்த பொன்னாட்டிகள் எல்லாம் குஷிப்படுத்தின்னு இருக்கான் அப்படின்னு. அதனால அவ எல்லாரும் இந்த பெண்கள்லாம் என்ன நினைச்சா, இவனால இனிமே நமக்கு பிரயோஜனம் இல்லை, மேக்சிமம் போனா இவனால எவ்வளவு நாளைக்கு திருட முடியும், ஒரு நாளைக்கு மாட்டின்ட்டான் அப்படின்னா ராஜா முதல்ல நம்மளெல்லாம் போட்டு சாத்திடுவார். அதனால இவனை விட்டுட்டு நம்ம போயிடணும், அவனை அப்படியே உயிரோடு விட்டா இவன் நம்மள்கிட்ட திரும்பி வந்துட்டே இருப்பான். அதனால இவனை ஏதாவது பண்ணி இவனை ஹத்யா பண்ணிடணும்னு எல்லா பெண்களுமா சேர்ந்து இந்த துந்துகாரிய வதம் பண்ணிடுறா, கொன்னுடுறாவா எல்லாரும். இவனுக்கு என்ன அப்படின்னா, இவனுடைய பிராரப்தத்துல எப்படி எழுதியிருக்கு அப்படின்னா, அந்த ஜீவன், அந்த ஆத்மா இறந்து போனாலும் சரீரம் போயிடுறது, பட் அந்த ஆத்மா சுத்திட்டு இருக்கு, அங்கேயும் இங்கேயும் சுத்துறது, வீட்டை சுத்தி வருது, அதுக்கு இன்னும் இந்த பூமியில இருக்கணும்னு இருக்கு. அதுதான் சொல்றான், புத்து காரியங்கள்லாம் எதுக்கு பண்ணணும் அப்படின்னா கரை சேர்க்கணும். புத்து அப்படின்னா புத்திரன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படிங்கிற, புத்துங்கிற ஒரு நரகத்துக்கு குழந்தைகள் போயிடக்கூடாது, அதாவது அப்பா அம்மா போயிடக்கூடாது. அதுக்கு வழிகாட்டி யாரு அப்படின்னா குழந்தைகள் தான். குழந்தைகள் அந்த பொறுப்பை எடுத்துட்டு அழகா அவளுக்கு பண்ண வேண்டிய கர்மாக்களை பண்ணி அவளை சரியான இடத்துல கொண்டு போய் சேர்க்கிற வரைக்கும் அந்த காரியம் பண்ணக்கூடிய தர்மம் யாருக்கு உண்டுன்னா குழந்தைகளுக்கு தான் உண்டு. அதனாலதான் அவனுக்கு புத்திரன் அப்படின்னு பேரு. ஸோ இதெல்லாமும் பாகவதம் சொல்லிட்டு வருது. இந்த மாதிரி அங்க போய் கயா கஷேத்திரத்துல தன்னுடைய பெத்ருக்களுக்கெல்லாம் ஏதாவது காரியம் பண்ணலாம் அப்படின்னு கோகர்ணன் போகும்பொழுது அந்த ஊர் ஜனங்கள் எல்லாம் அங்க பாக்குறான். அவளெல்லாம் பார்த்ததும் அவனுக்கு சந்தோஷம். கேட்கறான், எங்க அப்பா எப்படி இருக்கா அப்படின்னு. உங்க அப்பா எப்படிப்பா இருப்பார், அவரு தான் சன்னியாசம் மாதிரி வாங்கிட்டு போயிட்டாரு, உங்க அம்மாவும் தூக்கு போட்டு செத்து போயிட்டா, உன்னோட சகோதரனையும் அவள்லாம் அழிச்சுட்டா, இனிமே அவனுக்கு பிரேத சம்ஸ்காரம் கூட அவனுக்கு பண்ணல, அதனால அவன் அப்படியே பிரேதமா அலைஞ்சுட்டு இருக்கான் அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்றான். நீ என்ன பண்ணுவியோ தெரியாது, அவனுக்காக ஏதாவது ஒரு வழி பண்ண அப்படின்னு கயையில உட்கார்ந்து பிண்ட பிரதானம் வச்சு அம்மாவுக்கு இந்த தன்னுடைய சகோதரனுக்கு எல்லாம் பண்றான். யாரு? இந்த கோகர்ணன். அழகா பண்ணிட்டு அந்த ஜலமெல்லாம் எடுத்துட்டு நம்ம ஆத்த சுத்தி பண்ணலாம், பழைய இடத்துக்கு வரலான்னு அங்க வரான். ஆத்து திண்ணையில தியானம் பண்ணிட்டு அப்படியே உட்கார்ந்துருக்கான். உட்கார்ந்தா ஒரே துர்சப்தங்கள்லாம் கேட்கறது. அந்த ஓலையிடுற மாதிரி இருக்கு, ஓனாய் ஓலையிடுறது, நாய் கத்துற மாதிரி இருக்கு, என்னென்னமோ சப்தம் வருது, வேற வேற லைட்டிங்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஏதோ வந்துட்டு போறது கருத்து கருப்பா. இதனால ஸ்திரமா ஒரு ஜபம் பண்ண முடியல. உடனே என்ன பண்றான், பாகவதத்தை மனசுல தியானம் பண்ணிட்டு அழகா அந்த ஜலத்தை கையில எடுத்துட்டு அப்படி விட்ட எறிகிறான். அந்த ஒரு உருவம் மாதிரி இப்படி போறதுக்கு பார்த்த உடனே துந்துகாரி பேசுறான், அப்பா நான் தான் உன்னுடைய பிராத்ரா, நான் தான் உன்னுடைய அண்ணா, எனக்கு சம்ஸ்காரம் பண்ணாம நான் அப்படி அலைஞ்சுட்டு இருக்கேன், எனக்கு இந்த கொடுமை. ஏன்னா அந்த அந்த மாதிரி இருக்கிற ஆத்மாக்களுக்கெல்லாம் எப்ப பசி எடுக்கும், எவ்வளவு பசி எடுக்கும், சாப்பிட முடியாது, உருவம் இல்லையே, எப்படி சாப்பிடும், அது எவ்வளவு தாகம் எடுக்கும், அதுக்குதான் இந்த பித்து காரியங்கள் இதெல்லாம் பண்றது. ஸோ அதனால இதெல்லாம் என்னை போட்டு படுத்துறது, எனக்கு ஏதாவது ஒரு விடுதலை கூட அப்படின்னு சொல்றான். சொன்ன உடனே இவன் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, ஜபம் பண்றான். அப்படி ஜபம் பண்ணி இவன் தியானத்துல இருக்கும் பொழுது அப்ப அசரீரி வாக்கு கேட்கறது. என்ன கேட்கறது அப்படின்னா, சூரியன் தான் உனக்கு சரியான உபாயம் கொடுக்க முடியும், அதனால நீ சூரிய பகவான்கிட்ட கேளு அப்படின்றதும் காத்தால எழுந்து அவன் பகவான் சூரிய பகவானை பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ணி ஆதித்யர்தேன்னு சொல்லி கூப்பிடுறான் சூரிய பகவானை. சூரிய பகவான் ஸ்தம்பிச்சு நின்று கோகர்ணனுக்கு பதில் சொல்றாரு. அப்படின்னா கோகர்ணன் எப்படிப்பட்ட பாகவதனா இருக்கணும், அந்த மாதிரி அந்த கோகர்ணனுக்கு சொன்ன உடனே அவன் சொல்றார், சூரிய பகவான் இந்த பிரேத சரீரம் போகணும் அப்படின்னா பாகவதத்தை சப்தாகமா பாராயணம் பண்ணணும், அப்படி பண்ணினாதான் இது போகும் அப்படின்னு அவன் சூரிய பகவானே கிருப பண்ற. மறுநாள் அந்த ஊரையே கூப்பிடுறான், அத்தனை பேரையும் கூப்பிடுறான். பாகவத உத்தமாக்கள் எல்லாரும் வரா, பெரிய கொட்டகை போட்டாச்சு, எல்லா வாழை மரம் எல்லாம் நட்டுருக்கா. பெருசா ஒரு பெரிய மூங்கில், 7 கண்ணு இருக்கக்கூடிய மூங்கில கொண்டு ஸ்தாபிதம் பண்றா. அதுல இந்த பிரேத்தத்தை
ஆவாகனம் பண்றா. மந்திர உபதேசம் எல்லாம் மந்திரங்கள்லாம் ஜபிச்சு எல்லாரும் வந்திருக்கா. முதல் நாள் மகாத்மியத்தோட சேர்ந்து முதல் நாள் சப்தாகத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதி அத்தனையும் படிச்சு முடிச்சு பாகவத ஆரத்தி எடுத்து அப்படி தீபாரதனை காட்டினோன்னு முதல் கண்ணு அப்படியே வெடிக்கிறது. 7 கண்ணுல ஒரு கண்ணு பட்டுன்னு தெரிக்கிறது. தெரிச்ச உடனே பார்த்தா தெரிக்கிறது. உடனே மறுநாள் சப்தாகம் நடக்கிறது. 2வது நாள். 2வது நாளோடது 7 நாளையும் எழுதுறார் சுகர். இங்க 7 நாளையும் சொல்றார். ஒரு நாள் வெடிச்சது 7வது வெடிச்சதுன்னெலாம் சொல்லலை. என்ன காரணம் அப்படின்னா பாகவதம் பிரத்யட்சம் உடனே பலன் கொடுக்கக்கூடியது அப்படிங்கிறத உலகத்துக்கு தெரியணும் இல்லையா, நிர்ணயம் பண்ணணும். எதுவுமே பகவான் நாம போதேந்திரா ஸ்ரீராமா அப்படிங்கிற ஒரு இதுக்கு நாமத்துக்கு ஒரு பெரிய பிரயோஜனமா ஒரு இது பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா அது எப்படின்னா அது அது சொல்ல வைக்கணும் இல்லையா. யாரா இருந்தாலும் அவளை சொல்ல வைக்கக்கூடிய அந்த நாமத்துக்கு அப்படி ஒரு பலன் இருக்குங்கிறது அது பின்னாடி ஏதாவது ஒரு சரித்திரத்துல வரும் பொழுது அது வரும். அப்படி பகவான் நாம மோதேந்திரால் நாமத்துக்கு அப்படி பிரயோஜனமா சூத்திரம் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா இந்த இடத்துல பாகவதம் சத்தியம் அப்படிங்கிறது எப்படி சொல்றது. அதனால 7 நாளும் என்னென்ன பாராயணம் பண்ணினா 7வது நாள் அந்த கண்ணு வெடிக்கிறது. 7 கண்ணும் வெடிச்சு விடுறது. 7 அந்த விளிம்பு மாதிரி இருக்கு. அந்த கண்ணு அப்படி வெடிச்ச உடனே என்ன ஆகுது அப்படின்னா அதுலேருந்து ஒரு திவ்ய ஸ்வரூபம் வருது வெளியில. திவ்ய ஸ்வரூபம்னா சாட்சாத் பிரத்யட்சமா கருநீலத்துல அப்படியே கிருஷ்ண பகவான் எப்படி தலையில மயில் பீலி வச்சுட்டு அகண்ட கண்களும் புண்டரீகாட்சனா அப்படியே அந்த ஒரு முகமும் லலாட்டமும் அந்த கண்ணமும் அந்த கண்ணும் அப்படி பேசுற மாதிரி விஷ்ணு ரூபத்துல சங்கு சக்கரதாரியா கதைய கையில வச்சுட்டு கையில ஒரு பத்மத்தை வச்சுட்டு எப்படி குருவாயூரப்பன் நிற்கிறானோ அந்த மாதிரி ரூபத்துல ஒரு ரூபம் அந்த மூங்கிலேருந்து அப்படியே கிளம்பி வருது. வந்த உடனே பார்த்தா உட்காண்டிருக்கிறவ கிராமத்து ஜனங்கள் அத்தனை பேருக்கும் ஆச்சரியம். யாருன்னது எல்லாரும் அராரான்னு போட்டுக்கிறா. எல்லாரும் கன்னத்துல சுவாமி வராருன்னு நினைச்சுங்க. சுவாமி இல்ல, துந்துகாரி வரான். என்ன பாக்கியம் பண்ணியிருக்கான். அப்படிப்பட்ட பாகவதத்தை ஸ்மரணேன சுகனேன கேட்டதுனால அவனுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு பாக்கியத்தை சாட்சா விஷ்ணு பகவான் தன்னுடைய பாரிஷதர்கள்லாம் அனுப்பிச்சு மேலேந்து புஷ்பக விமானம் இறங்கிறது. ஏறான் துந்துகாரி. ஏறும் பொழுது சொல்றான் தன்னுடைய சகோதரன்ட்ட இவன்ட்ட கோகர்ணன்ட்ட, அப்பா கோகர்ணா இத்தனையும் உனக்கு நமஸ்காரம். நீ இந்த காரியம் பண்ணல அப்படின்னா இன்னைக்கு எனக்கு இந்த புஷ்பக விமானமோ அவன் இத்தனைக்கும் எத்தனை ஒரு கெடுதல் பண்ணினவன், அவனுக்கு எப்படி இப்படிப்பட்ட ஒரு வைகுண்ட பதவி கிடைச்சது அப்படின்னு பின்னாடி கேட்க போறா. அதுவும் பாகவதத்துல இருக்கு. ஸோ பின்னாடி இவன்லாம் கேள்வி கேட்க போறான். இப்போ இவன் அப்படியே விஷ்ணு பார்ஷதர் கூட்டின்னு போறா. அத்தனை பேரும் பார்க்கறா. அப்படியே பிரத்யட்சமா பகவான் மேல அழிச்சுன்னு போயிட்டான் துந்துகாரிய. பாகவத சப்தாகம் ஆச்சு. ஆரத்தி எல்லாம் எடுத்தா. ஜனங்கள்லாம் ஓடி வரா. இங்க கோகர்ணன் கிட்ட நமஸ்காரம் பண்றா. விஷ்ணு பார்ஷதர்களை பார்த்து சத்தமா கேட்கிறா, எல்லாரும் பாகவதம் படிச்சோமே, எங்க எல்லாருக்கும் இந்த கதி கிடைக்காதா அப்படின்னு கேட்கிறா. கேட்டப்ப அங்கேருந்து அசரீரி வாக்கு சொல்றது, நீங்க எல்லாரும் பாகவதத்தை ருச்சியா படிச்சு பாகவதன் கேட்கணும் கேட்கணும் கேட்கணும். பாகவதத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு எழுத்தும் ஒன்னொன்னும் பகவான் கிருஷ்ணன் கிருஷ்ணன் கிருஷ்ணன்னு அதை அனுபவிச்சேன் நீங்க எல்லாரும். பட் இவன் என்ன பண்ணான் துந்துகாரி, தன்னுடைய சரீரம் தன்னுடைய உடம்புல இருக்கக்கூடிய இந்த ஆத்மாவுக்கு ஒரு விடுதலை கிடைக்கணும் அப்படின்னு அது ஒன்னதான் அவன் நினைச்சான். வேற எதையும் நினைக்கல. அவன் சங்கல்பமா அதை நினைச்சு ஸ்ரத்தையா இன்னும் ஸ்ரத்தையா இதனால எனக்கு விடுதலை விடுதலை விடுதலைன்னு அதை தோணிண்டே இருந்ததுனால பகவான் அவனுக்கு அதை கிருபை பண்ணியிருக்கார். உங்க எல்லாருக்கும் என்ன கிருபை பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னா திரும்ப திரும்ப பாகவதம் உங்களுக்கு கிடைச்சிட்டே இருக்கட்டும்னு கிருபை பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னு அசரீரி சொல். இது சத்தியம். ஏன்னா இந்த 7 நாள் தசமஸ்கந்த 7 நாள் பாகவத பாராயணம் அப்படிங்கிறது சப்தாக பாராயணம் பண்ணினா யார் என்ன கேட்கிறோமோ அது சுவாமி கண்டிப்பா கொடுப்பார். அதுதான் சத்தியம் அப்படிங்கிறதுனால அதை பரிபூர்ணமா கிடைக்கிறது. அப்ப திரும்ப இன்னொரு தடவை இதே மாதிரி சப்தாக பாராயணம் பண்ணி மோட்ச பாராயணம் அப்படின்னு ஒண்ணு பண்றான் கோகர்ணன்.
பண்ணி அதில் கேட்கலாம், யார் யாருக்கு என்னென்ன பிராப்தி வேணும்னு கேட்குறீங்களோ அவள்லாம் கேளுங்கோ அப்படிங்கிறா. மோட்ச தர்மத்தை வந்து கேட்டு மோட்சம் போகணும்னு விருப்பப்பட்டவா அத்தனை பேருக்கும் விஷ்ணு பார்ஷதர்கள் வந்து அழகா புஷ்பக விமானத்துல கோகர்ணனையும் சேர்த்து அழகா கூட்டிட்டு போனா அப்படின்னு பாகவதம் சொல்றது. அப்படிப்பட்ட ஒரு பாகவத மகாத்மியம் இது. இப்படி பகவான் பாகவதம் பாகவதம் பாகவதம்னு சொல்றாங்க. ஒரு சமயம் வந்து நன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து கேட்குற எல்லாம், அவர் வந்து தபஸ்ல இருக்கார், அப்படியே ஒரு டிரான்ஸ்ல தானே இருப்பார். சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு வந்து நாமம் 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 பகவானோட நாமத்தை தவிர வேறு எதுவும் தெரியாதவருக்கு அப்படி இருக்கக்கூடியவர். ஸோ அப்போ அவருக்கு வந்து அப்படி தோன்றது. சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட சமயம் அப்படி இருக்கும்போது பக்தாள்லாம் ஓடி வரா, வந்து காலில் நமஸ்காரம் பண்ணுறா, பண்ணிட்டு கேட்குறா, சுவாமி பாகவதா பாகவதா அப்படின்னு சொல்றேனே, யார் ஒருத்தரை நம்ம பாகவதன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறேன். சுவாமி சொல்ற, யாருடைய வாக்குல வந்து நாமா வருதோ அவன் பாகவதன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடந்து போயிடுறேன். ஒரே ஆச்சரியம் எல்லாருக்கும், ஏன்னா விழுந்து விழுந்து நாம சொல்லிட்டு இருக்கோம் எல்லாருமே. ஸோ எல்லாருமே பாகவதா இல்லையா? ஸோ அப்படின்றது ஒரே சந்தோஷம். ஒரு வருஷ காலம் எல்லாரும் நித்தியமா நாமம், எல்லாரும் ஜப்பம் வந்து கையில போட்டுப்பா, எல்லாரும் நாமம் சொல்றதுக்கு மனசு எண்ணணும், நாமத்தை நம்பர்ஸ் எண்ணக்கூடாது. ஏன்னா எத்தனை கோடி பண்ணினோங்கிறத வந்து சுவாமி கணக்கு வச்சுக்கணும். ஏன்னா ராமச்சந்திரமூர்த்தி எத்தனை கோடி நாமாங்கிறத வந்து அவர் கணக்கு வச்சுன்னு தியாகராஜ சுவாமிக்கு வந்து அருள் தந்தாரே, வந்து ஆத்துல வந்து பார்த்தாரே, ஒண்ணு நீ சொன்ன அத்தனை கோடி நாமா நீ ஜபிச்சுட்டேன்னு கணக்கு அவர் வச்சுக்கணும், நம்ம வச்சுக்கூடாது. நம்ம வந்து கையில போட்டுட்டு இன்னைக்கு 10 தடவை சொன்னேன், 100 தடவை சொன்னேன், எது கோடு போடுறது பக்கத்துல எதுக்கு? நம்மளுடைய பிராணனே நாமமா இருந்ததுன்னா எப்படி வரும்? ஒரு லேப்டாப்பும் அந்த ஹரே ராமாவை சொல்லிடுச்சுன்னா வேற என்ன வேண்டி இருக்கும் நமக்கு? அது அவசியமே இல்லையே. அந்த மாதிரி அந்த நாமத்தை வந்து எல்லாரும் சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டா ஒரு வருஷ காலம் எல்லாரும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அடுத்த வருஷம் வந்து பூரி ஜெகநாதர் யாத்திரை, சகலமான பேரும் எல்லாம் கூடியிருக்கா. வேற லெவல்ல இருக்கார் நம்மளோட சைத்தன்ய மகாபிரபு. அப்படியே கிருப்பா வர்ஷிக்கிறார். பகவானுடைய அவதாரமே தானே சைத்தன்ய மகாபிரபு. அப்படி இருக்கார், ஜெகத் ஜோதியா இருக்கார், அப்படியே கௌராங்கர் அப்படின்னு தான் சொல்றா இல்லையா? அந்த ஒரு கலரே தனி கலர். அப்படி இருக்காரு. அவரை பார்த்த உடனே எல்லாருக்கும் ஒரே சந்தோஷம். போறா, போய் அவர்கிட்ட போய் கேட்கறா, நீங்க வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி நாங்க எல்லாம் பாகவதாள், நாங்க எல்லாரும் நாம சொல்லிட்டே இருக்கோம், அதுக்கு வேற என்ன இவாளெல்லாம் நீங்க இப்படி நிறைய நாம சொல்லிட்டே இருக்கிறவாளை என்ன சொல்லுவேன், அவளுக்கு என்ன பேரு அப்படின்னு எல்லாம் ஆச்சரியமா கேட்டவங்க பாகவத தராள் அப்படின்னு ஒரு பேர் சொல்றேன். பாகவத தராள் அவ்வளவுதானா அப்படின்னு எல்லாருக்கும் சர்வன்னு கொஞ்சம் சுருகி போயிடுச்சு. சொன்னதும் அவர் கிளம்பி போயிட்டார். அவ்வளவுதான். இவாளெல்லாம் நினைச்சுக்கிறா, ஓஹோ நம்ம எல்லாம் இப்ப பாகவத தராள் லிஸ்ட்டுக்கு வந்துட்டோம் போல இருக்கு. சரி, நம்ம நாமத்தை சொல்லிட்டே இருக்க வேண்டிதான், அதுதான் நமக்கு கொடுத்துருக்கிற விதி அப்படின்னு நாமத்தை திருப்பி சொல்லி சொல்றாங்க. அடுத்த ஒரு வருஷ காலம் ஆச்சு. அதுக்கப்புறமா வர வந்துட்டு அதுல ஒருத்த சீனியரா இருக்கிறவர் வந்து கொஞ்சம் தைரியத்தை வரவழைச்சுட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபு பக்கத்துல போய் உட்கார்ந்துட்டு அவருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு கேட்கிறார், பாகவதர் சொல்லிட்டு பாகவத தராள் சொல்லிட்டு பாகவத உத்தமர்கள் அப்படின்னு சொல்றாளே, பாகவதோத்தமா அப்படின்னு சொல்றாளே, அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அதை யாருக்கு சொல்லுவேன் நீங்க? பாகவத உத்தமா அப்படிங்கறத யாருக்கு சொல்வேன் அப்படின்னு, யார் ஒருத்தர் இன்னொருத்தரை பார்த்த மாத்திரத்துல அவனுடைய வாக்குல நாமா வருதோ அவன் பாகவத உத்தமன் அப்படிங்கிற. பரஸ்பரம் என்ன வேணும்? ஒருத்தர் பார்த்தா நாமத்தை சொல்லிக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பாக்கியம் நமக்கு வரணும். வராதே. நம்ம காத்தால பார்த்ததுமே என்ன கேட்கிறோம், எப்படிப்பா இருக்கு, எப்படிப்பா இருக்கும், உங்களோட சுகர்லாம் கண்ட்ரோலா இருக்கா, வாக்கிங் போறேடா, எத்தனை டைம் போக வேண்டிங்க, இது போட்டுட்டு இருக்கல, இப்ப எல்லாரும் ஒரு வாட்ச் வச்சுருக்காப்பா, கடை நடந்துட்டு எழுதிக்கிறேன். ஒருத்தராவது ஒரு ஹரே ராமாவோ இல்ல வந்து ஒரு ராமகிருஷ்ண ஹரியோ இதெல்லாம் வாயில வந்து நிற்கிறவா எல்லாருமே பாகவத உத்தமார்கள். அதனால நம்மெல்லாம் நன்னாவே பாகவத உத்தமாள் தான். இன்னும் நம்ம நிறைய அதை ஸ்மரிச்சுன்னு இன்னும் நன்னா பாகவத உத்தமாளா இருக்கணும். ஒருத்தரை பார்த்த மாத்திரத்துல நம்ம வாயில வந்து ராதே ராதே அப்படின்னு வருது அப்படின்னா பாகவத உத்தமம். அப்படின்னா எத்தனை கோடி தடவை இந்த ராதே ராதேயோ இல்ல ராமகிருஷ்ண ஹரியோ ஏதோ ஒரு நாமம் நம்ம மனசுக்குள்ள ஓடிட்டே இருந்தா தான் இது வாக்குல வரும். இது வாக்குல வரணும் அப்படின்னா வந்து மனசு நிச்சலமா பகவானுடைய திருவடியை தவிர வேற எதையும் ஸ்மரிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படின்னு வந்து ரொம்ப அழகா இந்த மாதிரி நிறைய சொல்லிட்டே போகலாம். பாகவதத்துக்கு மகாத்மியத்தையும் அதுல இருக்கக்கூடிய கதைகளை இப்படி பாகவத மகாத்மியத்தை வந்து எடுத்துட்டே போறா.
இங்க வந்து சூத பௌராணிகர் முதல்ல வந்து கங்கால எப்படி நமக்கெல்லாம் இந்த பாகவதம் வந்தது அப்படின்னா பரீட்சித்து மூலமா தான் நம்ம எல்லாருக்கும் கிடைச்சது இல்லையா? ஏன்னா வியாச பகவான் பண்ணிட்டாரு, யாரு அதை வாங்கிக்கணும், யார் மூலமா நமக்கு கிடைக்கணும்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா? சோ அப்படிப்பட்ட பரீட்சித்து ஒருத்தன் தான் மிச்சப்பட்டான். நம்மளுடைய மகாபாரத யுத்தம் எல்லாம் நீங்க நிறைய படிச்சு கடைசியில பரீட்சித் மகாராஜா ரொம்ப நல்லா ஆட்சி பண்ணிட்டு இருந்தான். கலி உள்ள வருது, காலம் முடிய போறது. அப்ப கலி பகவான் உள்ள வரும் பொழுது அவருக்கு வந்து இந்த ஒரு கிளேசமா ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு முனிகிட்டேருந்து அவருக்கு வந்து ஒரு சாபம் வருது. 7 நாள்ல பாம்பு தீண்டி சாக போற அப்படின்னதும், 7 நாள்ல பாம்பு தீண்டி சாக போறேன்னு ஒரு பெரிய ராஜா இல்லையா, அவன் சக்கரவர்த்தி, அவனுக்கு இப்படி ஒரு சாபம் அப்படின்னு ஒண்ணு வருது அப்படின்னா அவன் என்ன வேணா பண்ணலாம் இல்லையா? இந்த 7 நாள்ல வந்து ஆட்சியவே மாத்தலாம், வேற எப்படி வேணாலும் கொண்டு போலாம், எப்படி வேணாலும் சௌக்கியமா இருக்கலாம், இல்ல தன்னையே ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கலாம், என்ன வேணாலும் பண்ணலாம். ஆனா அவன் ஒரு பாகவதன் இல்லையா? என்ன பண்ணினா அவனுக்கு, எதனால நம்ம இன்னைக்கு இந்த ஜீவனத்துல இருக்கோம், உத்தரையோட கர்ப்பத்துல வந்து யார் நம்மளை காப்பாத்தினோம்? ஒரு அங்குஷ்ட மாத்திரத்துல ஒரு தெய்வத்தை நான் உள்ள பார்த்தேனே, அந்த பார்த்த தெய்வம் தானே என்னை சுத்தி 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 வந்து காப்பாத்திருக்கு. ஒரு சுதர்ஷன சக்கரத்தை போட்டு அந்த பகவான் யாரோ ஒருத்தர் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக என்னை கிரியேட் பண்ணி இந்த ஜென்மாவை கொடுத்துருக்காரு இல்லையா? அன்னைக்கே நான் வந்து ஒரு அஸ்திரத்துல வந்து என்னோடது போகணும்னு இருந்திருந்தா போயிருந்துருக்கலாம். ஆனா நான் அப்படி போகாம என்னை காப்பாத்தி இந்த லோகத்துல ஏதோ ஒரு காரியம் பண்றதுக்காக தானே எனக்கு உயிரை கொடுத்தார். அந்த சுவாமிக்கு நான் நன்றியா இருக்க வேண்டாமா? அந்த சுவாமி யாரு? அந்த சுவாமியை பத்தி நான் தெரிஞ்சுக்க வேண்டாமா? என்ன அன்னைக்கு காமிச்ச அந்த தெய்வம் எது, அதை பத்தி எனக்கு தெரியணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆக்ரிஷ்டம் அவனுக்கு வந்துட்டு, அது வந்த உடனே இப்ப இருக்க அவன் முதல்ல என்ன நினைச்சிருப்பான், நிறைய கிருஷ்ண கதை கேட்டிருப்பான், பாட்டி சொல்லியிருப்பா, எல்லாரும் சொல்லி சொல்லிதான் அவனுக்கு வளர்த்திருக்கா. இருந்தாலும் இத வந்து பாகவதர்கள் வாயிலேருந்து கேட்கறது வேற, ஆத்து மனுஷால்டேந்து கேட்கறது வேற. இது ரெண்டுத்துக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா? சோ அது பாகவதர்கள் வாயிலேருந்து கேட்கணும் அப்படின்னா இனிமே நமக்கு கால அவகாசம் இல்லை. இந்த கால அவகாசம் இந்த 7 நாள் தான். இந்த 7 நாள் எனக்கு யார் இதை வந்து புரிய வைக்க முடியும் அப்படின்னு எல்லாத்தையும் உதறிட்டு கங்கா தீரத்துல போய் உட்கார்ந்து தபஸ் பண்றான். சுகருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிடுறது. இப்பதான் இதுதான் சரியான கட்டம், இந்த பாகவதத்தை பிரகடனம் பண்ணணும் எல்லாருக்கும் இல்லையா? பாகவதத்தை பிரகடனம் பண்ணணும் அப்படின்னா உலகம் பூரா இது போகணும். இது உலகம் பூரா போகணும்னா முதல்ல முன்னாடியே வந்து இதை வந்து பாகவத கிரந்தமா இனிமே அப்புறம் அப்ப வியாச பகவான் வந்து என்ன பண்றார், சுகருக்கு பிரேரணை பண்ண சுக மகரிஷி இதை வந்து பரீட்சித் மகாராஜாவுக்கு 7 நாள் கங்கை தீரத்துல வந்து இந்த உபன்யாசமா இதை வந்து சொல்றார். இதை சொல்லும் பொழுது வந்து பாகவதத்துல நிறைய ராஜன்னு 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 எழுதிட்டே வர சுகர் அவர் அப்படி சந்துஷ்டியா இருக்கார். அதாவது ஒரு பக்தன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா வந்து பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்க கூடியவனா இருக்கணும். அவனுக்கு அந்த ஆசை வந்துட்டே இருக்கணும். அந்த பக்தன் அந்த ஆசை வர வரதான் சொல்றவாளுக்கு வந்து ஒரு சௌக்கியம் இருக்கும் இல்லையா? ஏதோ கிளாஸ்ல கவனமே இல்லாம உட்காந்து பார்த்துட்டு இருந்தாலும் டீச்சருக்கு பிடிக்காது, தூங்கி வழிஞ்சாலும் டீச்சருக்கு பிடிக்காது, ரொம்ப கேள்வி கேட்டாலும் பிடிக்காது, அதுவும் பிடிக்காது. ஏன்னா டீச்சர் தெரிஞ்சிருக்கணுமே, அதனால வந்து நிறைய கேள்வி கேட்டாலும் பிடிக்காது. ஸோ இப்படி இருக்கிறச்ச யதார்த்தமா எந்தெந்த இடத்துல என்ன விதமான பதத்தை போட்டு அந்த ராஜன் கேட்கணும்னு ஆசைப்படுறானோ அதை எல்லாத்தையும் கேட்கறான். அப்படியே அழகா காலத்திலேருந்து ஆரம்பிச்சு முதல்ல கால சக்கரம் எப்படி இருக்கு, பகவான் எப்படி உலகத்தை உற்பத்தி பண்ற, அதுலேருந்து முதல் ஸ்கந்தத்திலேருந்து ஆரம்பிச்சு இப்படியே அழகா சொல்லிட்டு வர. பரீட்சித்து கேட்க 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 அவருக்கு ஆனந்தம் ஆயிடுறது. சுகருக்கு அழகா வந்து எல்லா ஸ்கந்தத்திலையும் ஒரு அவதாரமா பகவான் எப்படி வரார், வராக மூர்த்தியா எப்படி வரார், நரசிம்ம மூர்த்தியா எப்படி வரார், வாமனனா எப்படி அவதாரம் எடுக்கிறார், கபில கீதை எப்படி சொல்றார், கபிலரா எப்படி வரார், எத்தனை விதமான அவதாரங்கள் சுவாமி எடுக்கிறார், எத்தனை யுகங்கள்ல சுவாமி ஒரு தடவையும் ஒரு கல்ப காலத்திலையும் ஒரு பிரம்மாவை படைக்கிறார், ஒரு மனுவை படைக்கிறார், ஒரு வைவஸ்வந்தர மன்வந்தரத்திலையும் ஒரு மனுக்களை படைச்சு அந்த மாதிரி இத்தனை காலம் நடக்கணும் அப்படிங்கறத ஒரு விதிமுறையா
ஒரு பகவான் ஒருத்தர் ஒரு வீட்டை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எத்தனை ஸ்கிரிப்ட் ஷீட்ஸ் வச்சுக்கிறோம். இன்னைக்கு இதை மறக்கக்கூடாது, இதை இன்னைக்கு மறக்கக்கூடாது, இதை நோட்ஸில் எழுதணும், அங்கே எழுதணும், எல்லாம் பண்ணிட்டு தூங்கி போய் 5 மணிக்கு அலாரம் வைக்கிறது மறந்து போயிடும். ஸோ இப்படி ஆக்சுவலாக நம்மளோட சாதாரண ஒரு ஷெட்யூலே நம்மளால் வந்து சரியாக நிர்ணயம் பண்ண முடியாத ஒரு சாதாரண மனுஷா நம்ம எல்லாரையும் படைச்சு அதுக்கெல்லாம் ஒரு உயிரை கொடுத்து அதுக்கெல்லாம் ஒரு நல்ல ஒரு விதத்தில் கொண்டு வந்து போட்டு ஒரு நல்ல தேசத்துல நம்ம எல்லாத்தையும் வச்சு நம்ம எல்லாம் எங்கேயாவது ஆப்பிரிக்காலேயோ அண்டார்டிகாலேயோ பிறந்திருந்தா யாருக்கு தெரியும் பாகவதம்? ஹூ நோஸ் இட்? யாருக்கு ஒருத்தருமே தெரியாது. என்ன பாஷா பேசுவோம்னு தெரியாது, எப்படிப்பட்ட உருவத்துல இருக்கும்னு தெரியாது, இந்த மாதிரி சரீரத்துக்கு ட்ரெஸ் பண்ணிக்கணுமான்னு தெரியாது, எங்கேயாவது இந்த ஜந்துக்களா பிறந்திருந்தோம்னா என்ன தெரியும்? அதனால வந்து இந்த மனுஷ ரூபேன துர்லபம் கிடைக்காது எல்லாருக்கும். கிடைக்கிற இந்த மனுஷ ஜென்மால இப்படி ஒரு அனுபவம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் திரும்ப திரும்ப வரணும். இது வந்து ஒரு தடவை சப்தாகம் எல்லாம் இல்லை, லைஃப் பூரா இதுதான். இதை நமக்கு பகவான் போட்டுட்டாரு அப்படின்னா நிச்சயமா பிடிச்சு விடுறது. அந்த மாதிரி பரீட்சித்து இந்த 7 நாள் இதை ரொம்ப அழகா கேட்டு உதாரணமாயி அவன் வந்து சொர்க்கத்துக்கு போனான் அப்படிங்கிறதோட பாகவதம் முடிக்கிறார். முதல் நாளே முடிக்கிறாரு. இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் ஒரு ஒரு சரித்திரமா எடுத்துட்டு அதோட ரிலேட்டடா அந்தந்த ஸ்கந்தத்துல என்ன சொல்லியிருக்கார் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம அழகா வந்து 2வது நாள்ல இருந்து 4ல இருந்து பார்க்கலாம். ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே गोपिका जीवन स्मरणं गोविंदा। सद्गुरुनाथ महाराज की जय, आंजनेय मूर्ति की जय। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनं गोविंदा।